Guys, Richmond presenting on the room of the world in Party Varadikrom. Can we give a hands of heart like this? Need our special day, concluded with the another. The Fujibaya Amusi, more worship bridge. Now, another get to economy, the Enlaming, our another. People opening prayer for the good pastor of nothing. Hallelujah. Thank you, Lord. And the room, God, it's shown to the man today. Ketabe, and the repang the one killer, and the Ketabe, முக்கியமான பகுதிகளில் தாழ்கிறார் ஆண்டவரை கடைப்பிடி கிருபை கொடுத்திருக்கிறீர் உங்கள் நாட்டு சோத்திரோ இந்த சமயம் ஆண்டவரை 3 ஆண்டுகள் உழைத்து ஆண்டவரை 4வது ஆண்டுகளுக்குள்ளாய் போகிற இந்த நாளில் கர்த்தருடைய ஆண்டவரை கிருபை ஆண்டவரே உடைய வல்லமையும் பரிசுத்த ஆண்டவருடைய நிறைவும் ஆண்டவரை கர்த்தாவுடைய வழிநடத்தலும் ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரோடு கூட இருக்கும்படிக்காக நான் சுபிக்கிறேன் சபையோடு இருக்கும்படியாக நான் சுபிக்கிறேன் கர்த்தாவே இந்த நாளில் இந்த ஆராதனை வேலை முழுவதுமாய் கர்த்தாவே நீ ஆண்டவரை கூட இருந்து நீ நடத்தும்படிக்காக நான் சுபிக்கிற ஆண்டவரே கர்த்தாவே ஆண்டவர் ஆவியாருடைய வழிநடத்தல் ஆவியாருடைய ஆளுகை இந்த நாளில் இருக்கும்படிக்காக நான் சுபிக்கிறோம் ஆண்டவரே கர்த்தாவே அந்த ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிங்க வந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தாவே நீ கூட்டி சேர்ப்பீராக சுபிக்க ஆண்டவரே இந்த பகுதியில் அநேகர் அப்பாவை அறிந்துபட அநேகர் கற்றவங்களுடைய அன்பை ருசிக்கிற நாளில் இப்படிப்பட்ட ஆண்டவருடைய கிரியைகளை நீ தொடர்ந்து செய்வடிக்க அவன் சுபிക്കാം நாளை ஆசீர்வதிங்க ஒவ்வொரு பகுதியிலும் அவனுடைய நாமம் மேம்படுவடிக்க சுபிக்கிற ஆண்டவரே கர்த்தா வந்திருக்க ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கிற தேவைகளை கர்த்தர் சந்தித்து அனுப்புவீராக குறைகளை நிறைவாக்கி அனுப்புவீராக ஆண்டவரே பலவீனங்கள் சுகவீனங்களை இருந்து ஒரு பெரிய விடுதலை கொடுத்து ஆண்டவரை சுகத்தோடு பலத்தோடு ஆண்டவரை ஆசீர்வாதங்களோடு கர்த்தாவை அனுப்பும்படிக்காக சுபிக்கிறேன் தொடர்ந்து கூட இருக்கிறாக வழிநடத்துவீராக இந்த காலத்தில் எல்லாவற்றையும் கூட கருத்து ஒப்புக்கொள்கிறோம் துதியும் கனத்தையும் மகிமைக்கு சென்று இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமென். Thank you, Pastor. இந்த வாரத்துக்கு உண்டான வேதப்பாட வாசிக்கலாம் வேதப்பாட வாசிக்கிறதுக்கு இப்போ வந்து கிட்ஸ் வருவாங்க அதை தொடர்ந்து இந்த வாரத்துக்கு உண்டான வேத பகுதி வாசிக்க ஜெடி சங்கரை வைக்க வரலாம். Psalm 23.
The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I'll dwell in the house of the Lord forever. Amen. Such confidence we have through Christ before God. Not that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves, but our competence comes from God. He has made us competent as ministers of a new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. John 4:46-49. As he traveled to Galilee, he came to Cana, where he had turned the water into wine. There, a government official in nearby Capernaum, whose son was very sick. When he heard that Jesus had come from Judea to Galilee, he went and begged Jesus to come to Capernaum and heal his son, who was about to die. Jesus asked, "Will you ever believe in me unless you see miraculous signs and wonders?" The official pleaded, "Or please come now before the more dies." Amen. John 4:50-54. Jesus replied, "You may go, your son will live." A man took Jesus at his word and departed. While he was still on the way, his servants met him with the news that his boy was living. But he inquired as to the time when his son got better. They said to him, "The fever left him yesterday at the 7th hour." Then the father was asleep the exact time in which Jesus had said to him, "Their son will live." So he and all his household believed. This was the second miraculous sign that Jesus performed having come to Judea of Galilee. Amen. தாரித்திருக்கும் வேதமானம் யோவானுடைய சுவிசேஷம் 4ஆம் அதிகாரம் 46 வசனத்திலிருந்து 54 வசனம் வரை. யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் 46 வசனத்திலிருந்து 54 வசனம் வரை. பின்பு இயேசு தான் தண்ணீரை திராட்சரசமாக்கின கலிலேயாவில் உள்ள கானாவுக்கு மறுபடியும் வந்தான். அப்பொழுது கப்பர்நகூமிலே ராஜாவின் மனுஷரில் ஒருவனுடைய குமாரன் வியாதியாயிருந்தான். இயேசு யூதேயாவிலிருந்து கலிலேயாவுக்கு வந்தார் என்று அந்த மனுஷன் கேள்விப்பட்ட போது அவரிடத்திற்கு போய் தன் மகன் மரண அவஸ்தையாயிருந்தபடினாலே அவனை குணமாக்கும்படிக்கு வர வேண்டும் என்று அவர் வேண்டிக் கொண்டார். அப்பொழுது இயேசு அவரை நோக்கி, "நீங்கள் அடையாளங்களையும் அனுபவங்களையும் காணாவிட்டால் விசுவாசிக்க மாட்டீர்கள்" என்றார். அதற்கு ராஜாவின் மனுஷன், "ஆண்டவரே, என் உங்களை சாயத்திற்கு முன்னே வர வேண்டும்" என்றார். இயேசு அவனை நோக்கி, "நீ போகலாம், உன் குமாரன் பிழைத்திருக்கிறான்" என்றார். அந்த மனுஷன் இயேசு சொன்ன வார்த்தையை நம்பி போனான். அவன் போகையில் அவனுடைய ஊழியக்காரர் அவனுக்கு எதிர்கொண்டு வந்து, "உன்னுடைய குமாரன் பிழைத்திருக்கிறான்" என்று அறிவித்தார்கள். அப்பொழுது எந்த மணி நேரத்தில் அவனுக்கு குணம் உண்டாயிற்று என்று அவர்களிடத்தில் விசாரித்தான். அவர்கள், "நேற்று 7ஆம் மணி நேரத்தில் ஜுரம் அவனை விட்டது" என்றார்கள். "உன் குமாரன் பிழைத்திருக்கிறான்" என்று இயேசு தம்முடனே சொன்னார் அதுவே என்று தகப்பன் அறிந்து அவனும் அவன் வீட்டார் அனைவரும் விசுவாசித்தார்கள். இயேசு யூதேயாவிலிருந்து கலிலேயாவுக்கு திரும்பி வந்த பின்பு அவர் செய்த 2ஆம் அற்புதம். என்னது இருக்கான்? மாறிவடி வாசிக்க வேண்டிய சங்கீதம் 145. சங்கீதம் 145. ராஜாவாகிய என் தேவனே, உம்மை உயர்த்தி உம்முடைய நாமத்தை எப்பொழுதும் என்னை கொண்டு சொத்தரிப்பேன்.
கர்த்தர் பெரியவரும் மிகவும் புகழப்படத்தக்கருமாய் இருக்கிறார். அவருடைய மகத்துவம் ஆராய்த்து முடியாதது. உம்முடைய சிறந்த மகிமையின் பிரதான் பற்றி உடைய அதிசயமான கிரியை குறித்து பேசுவேன். அவர்கள் உமது மிகுந்த தயவை நினைத்து வெளிப்படுத்தி உமது நீதியை நம்பித்து பாடுவார்கள். கர்த்தர் எல்லாரிலும் தயவுள்ளவர். அவர் இரக்கங்கள் அவனுடைய எல்லா கிரைகளையும் மேற்கொள்ளுது. மனுபுத்திரருக்கு ஒரு வழங்குள்ள செய்திகளையும் அது ராஜ்யத்தின் சிறந்த மகிமை பிரசாதத்தையும் தெரிவிக்கும்படிக்கு உடைய ராஜ்யம் சதா காலம் உள்ள ராஜ்யம். உடைய ஆளுகை தலைமுறை தலைமுறையாக உள்ளது. எல்லா ஜீவத்தலைகளும் உண்மை நோக்கி கொண்டிருக்கிறது. ஏற்ற வேலையை நீர் அவைகளுக்கு ஆவணம் கொடுக்கிறீர். தமது வழியெல்லாம் நீதி உள்ளவும் தமது கிரியைகள் எல்லாம் திருப்பி உள்ளமாய் இருக்கிறார். அவர் தமக்கு வைணவர்களுக்கு பயந்தவர்களுடைய விருப்பத்தின்படி செய்து அவர்கள் கூடுதலை கேட்டு அவர்களை ரட்சிக்கிறார். எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாம். எங்கள் வாய் என்பதாக Leukaan. தொடர்ந்து ஒரு சிப்பில் பதிலாக போனாங்க. Between them. ஸ்தோத்திரம். மென்டலாக சேர்ந்த ஒரு பாடல் பாடலான் இருக்கோம். கர்த்தருக்கு முன்னதாக ஹல்லேலூயா. அலங்கார வாசலாலே பிரவேசித்து வந்திருக்கிறோம் என்று பாடல் பாடணும். கர்த்தரை சந்தோஷமாக ஆராதிக்க வந்திருக்கோம். இளைஞரின் ஆராதிக்குமா கைகளை உயர்த்தி சந்தோஷமாக எல்லாரும் ஆண்டு போட்டி பாடல் பாடலாம் சேர்ந்து பாடலாம். ஹல்லேலூயா. Mira
பெண்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு பாடல் பாடுவோம்.
தேங்க்யூ வர்ஷிப் டீம். இப்போ நம்ம சபை ஆரம்பித்து 3 வருஷம் ஆச்சுன்னு சொன்னோம். நிறைய பேர் வந்து ரட்சிக்கப்பட்டிருக்காங்க, நிறைய பேர் சாட்சிகள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் வந்து. ஸோ யாருக்காவது சாட்சி சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா? ஏதாவது சாட்சி இருக்கா வந்து? ஏதாவது டெஸ்டிமனி சொல்லணுமா? கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. கர்த்தர் இந்த வேளையிலும் என்னை சாட்சியாக நிறுத்திருக்காக கர்த்தரை துதிக்கிறேன். ஸோ ரிச்மண்ட் தமிழ் சர்ச் நான் வந்து நவம்பர் 2022 வந்துட்டுருக்கேன். ஸோ அப்போ தான் நான் யூஎஸ்க்கும் வந்தேன். அந்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரைக்கும் அவரில் நான் அதிகமாக வளரவும் ஆவிக்குரிய ரீதியில் இந்த சபை ஒரு பெரிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ஃபேக்டராக இருந்திருக்கு எனக்கு. ஸோ எனக்கு தமிழ்னா பேசிக்கலி ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ என்னோடய லாங்குவேஜில் கர்த்தரை ஆராதிக்க, துதிக்க, செய்திகளை கேட்க ஆண்டவர் இந்த சபையை எனக்கு கொடுத்துருக்கிறார். அது கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சபையோட லோகோவை பற்றி நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன். ஸோ அந்த லோகோ எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு சபையிலேருந்து ஒரு ஒலிவ மர கிளை வந்து வெளியே போகிற மாதிரி ஒரு லோகோ இருக்கும். ஸோ அந்த லோகோ படி என்னோடய விசுவாசம், இந்த சபை மட்டும் இல்லை, எந்த சபைக்கு நம்ம செல்கிறோனாலும் கர்த்தர் நம்மளை அந்த சபைக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறான்னா ஒரு பர்பஸோடு கூட்டிகிட்டு போவார். அங்கே நம்மளை பலப்படுத்துவார், நம்மளை வளர செய்வார் ஆவிக்குரிய ரீதியில். அந்த வளர்ச்சியை நம்மளுக்குள்ளே கண்டெயின் பண்ணாமல் அதை எடுத்து வெளியே எத்தனையோ ஆத்துமாக்கள் இன்னும் கர்த்தரை அறியாமல் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு போய் நம்ம சொல்லவும், கர்த்தரை பற்றி அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்ல, கர்த்தரை சொந்த இரட்சகராக அவங்கள ஏற்றுக்கக்கூடிய ஜேர்னியில் நம்ம ஒரு ஃபேக்டராக இருக்கணும்னு நான் பிலீவ் பண்ணுவேன். ஸோ நானும் என் குடும்பமும் இந்த சபையை கொண்டு நாங்கள் எங்களை வளர்த்து நாங்கள் வெளியே சென்று கர்த்தருக்கு சாட்சியாக இருப்போம் என்று நான் ஒரு சாட்சியாக சொல்கிறேன். நன்றி. தேங்க்யூ ஜான். வேறு யாருக்கும் சாட்சி சொல்லணுமா? சாட்சி இருக்குதா? ஓகே. இப்போ நம்ம இடையே வந்து பாஸ்டர் அருள்ராஜ் இருக்கிறாங்க. அவங்க நம்ம சபைக்காண்டி ஒரு சின்ன ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட ஊழியத்தை பற்றியும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் நம்மகிட்ட பேசுவாங்க. ஆண்டவரும் இரட்சகருமாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் புண்ணிய நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பின் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த 3வது ஆண்டுக்குள் அடியெடுத்து வைக்கும் உங்களை, திருச்சபையை, குடும்பத்தை கர்த்தர் தாமே எல்லா விதங்களிலும் பலப்படுத்தி ஆசீர்வதிப்பாராக. என்னை இந்த ஐக்கியத்திற்கு அறிமுகப்படுத்தின அன்பு சகோதரர் சுராஜ் சகோதரி அனுவர்களுக்கு மறுபடியும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கண்களை மூடி நாம் ஆண்டவர் நோக்கி பார்ப்போம். இரண்டு மூன்று பேர் கூடி தொண்டு புரியும் வேளை, 2 3 பேர் கூடி தொண்டு புரியும் வேளை, அண்டையில் வருவேன் என்றீரே, அண்டையில் வருவேன் என்றீரே, அட்டி சொல்லாதே வா வா ஜெகதீசா, வரம் தரவே வா வா ஜெகதீசா, இது சமயம் வா வா ஜெகதீசா, உன் மகிமையை யார் 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 அறிவார். மோசே முதலாயுள்ள தீர்க்கர் முனிவருக்கும், மோசே முதலாயுள்ள தீர்க்கர் முனிவருக்கும் ஆசீர்வாதம் கொடுத்தவா, ஆசீர்வாதம் கொடுத்தவா, அருள் புரியவா வா ஜெகதீசா, வரம் தரவே வா வா ஜெகதீசா, இது சமயம் வா வா ஜெகதீசா. எங்கள் ஜகத்தின் இரட்சகனே, 2 அல்லது 3 பேர் கூடும் பொழுது அங்கே உமது பிரியமாய் உம்முடைய பிரசன்னத்தை நீர் கொண்டு வந்து
ஒருவரும் தப்பாமல் எல்லோரையும் ஆசீர்வதிக்கிற தேவன். இப்பொழுதும் நீர் கடந்து வந்திருக்கிற தயவிற்காக ஸ்தோத்திரம். அற்பமான ஆரம்பத்தின் நாளை யார் அசட்டை செய்யக்கூடும். கர்த்தருடைய கண்கள் 7 கண்கள், ஒரு முழுமையான பார்வை, உலகமெங்கும் பூமியெங்கும் சுற்றி திரிகிற கர்த்தருடைய கண்கள் செருபாபேலின் கரத்தில் இருக்கும் அந்த சிறிய தூக்கு நூலை சந்தோஷமாய் உற்று நோக்குகிறது என்ற பிரமாணத்தின்படி ஆண்டவரே நீர் சந்தோஷமாய் உற்று நோக்கி கொண்டிருக்கிற தயவிற்காக ஸ்தோத்திரம். இப்பொழுதும் ஆண்டவரே, ஒரு சில நிமிடங்கள் உம்முடைய அதிசயத்தை தியானிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் இங்கு வந்திருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு அற்புதத்தை செய்தார்கள். இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை நிறைந்த நாமத்தினாலே ஜெபங்களை ஏறெடுக்கிறோம். ஆமென். ஹல்லேலூயா. அப்போஸ்தலரின் புஸ்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் வசனம் 8 எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒரு பகுதி. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களிடத்தில் வரும் பொழுது நீங்கள் பலனடைந்து முதலாவதாக எருசலேமிலும் யூதேயாவிலும் சமாரியாவிலும் பின்பு உலகத்தின் கடையாந்திரம் வரையிலும், உலகம் எங்கு முடிகிறதோ அங்கு வரையிலும் எனக்கு சாட்சியாக இருப்பீர்கள். ஹல்லேலூயா. அப்போ இந்த உலகத்தில் நமக்கெல்லாம் ஒரு அழைப்பு இருக்கிறது. கிறிஸ்துவை பறைசாற்றுகிற ஊழியம். இந்த சாட்சி ஊழியம் என்பது சாட்சி பகுதி திருச்சபையிலே நடக்கும் டெஸ்டிமனி டைம், அது வேறு. ஆனால் இங்கு சொல்லப்படுகிற சாட்சி என்னவென்றால், என்னை பார்க்கிறவர்கள் கிறிஸ்துவை பார்க்க வேண்டும். அப்போ கிறிஸ்துவை பார்க்கும்படிக்கு, என்னை தகுதிப்படுத்தும்படிக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் இடத்தில் வருகிறார். பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களிடத்தில் வரும் பொழுது முதலாவது பலன் கொடுக்கிறார். அந்த பலனை நீங்கள் பயன்படுத்தி, அந்த கிருபையை நீங்கள் பயன்படுத்தி நீங்கள் முன்னேறி செல்ல வேண்டும். முதலாவதாக எருசலேமிலே நாம் சாட்சியாக இருக்க வேண்டும். எருசலேம் என்பது உங்களுடைய குடும்பம். கர்த்தர் எதற்கு உனக்கு பலன் கொடுத்திருக்கிறார்? எனக்கு பலன் கொடுத்திருக்கிறார். என் குடும்பத்தை சரியாக நிர்வாகம் செய்ய வேண்டும். எனக்கு நல்ல உத்தியோகத்தை கொடுத்திருக்கிறார், சம்பாத்தியத்தை கொடுத்திருக்கிறார். என் குடும்பத்தை நான் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். எதற்காக உன்னை பலப்படுத்தி இருக்கிறார்? குடும்பம். உள்ளூர் நமக்கு அருகாமையில் இருக்கிறவர்கள், அவர்களுக்கு நாம் சாட்சியாக இருக்க வேண்டும். எருசலேம். பின்பு ஆண்டவர் நம்மை யூதேயாவுக்கு எடுத்து செல்வார். அதற்கு பின்பு சமாரியாவுக்கு எடுத்து செல்வார். அதற்கு பின்பு உலகத்தின் கடையாந்திரம் வரையிலும் எடுத்து செல்வார். நான் ரயில்வே துறையிலே அநேக ஆண்டுகள் பணிபுரிந்து கொண்டு வந்தேன். வீட்டிலிருந்து ஆஃபீஸ்க்கு போவோம், ஆஃபீஸ்லேருந்து வீட்டுக்கு வருவோம். ஏறத்தாழ 25 ஆண்டு காலம். அதில் 15 ஆண்டு காலம் ட்ரெயினில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ட்ரிவாண்ட்ரம் டு நியூ டெல்லி கேரளா எக்ஸ்பிரஸில் சர்வீஸ் மேனேஜராக இருந்தேன். என்னுடைய வேலை தொடர்ந்து 13 நாட்கள் தொடர்ச்சியான வேலை, 24 மணி நேரம் வேலை. 13 நாட்கள். நான் ட்ரிவாண்ட்ரத்தில் சார்ஜ் எடுத்தேன்னா மறுபடியும் ட்ரிவாண்ட்ரத்தில் திருப்பி கொடுக்கறதுக்கு 13 நாள் ஆகும். திருவனந்தபுரத்துலேருந்து டெல்லி போய், டெல்லியிலேருந்து பெங்களூர், பெங்களூர்லேருந்து டெல்லி, டெல்லியிலேருந்து சென்னை, சென்னையிலேருந்து டெல்லி, டெல்லியிலேருந்து பெங்களூர், அந்த 32 கோச்சம் அப்படி சுற்றிட்டு வரும். அங்கே நான் என்னால் முடிந்த அளவுக்கு ஆண்டவருக்கு என்று ஊழியம் செய்தேன். என்னுடைய 2 தம்பிமார்கள் ஆண்டவருடைய கிருபையினாலே பிரசித்தி பெற்ற ஊழியக்காரர்கள். அவர்களெல்லாம் ஊழியத்துக்கு கிளம்பும் பொழுது விமான நிலையத்துக்கு அவங்க நல்லபடியாக போயிட்டு வாங்கப்பான்னு சொல்கிறது தான் என்னுடைய ஊழியம். எருசலேம். ஒரு நாள் என்னோடு வேலை செய்கிற ஒரு சகோதரி என்னிடத்தில் வந்தார்கள். தம்பி, கர்த்தர் சொல்லுகிறார், உலகத்தின் கடையாந்திரம் வரையிலும் உன்னை கர்த்தர் அழைத்து செல்வார் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். நான் சொன்னேன், சந்தோஷமா? நான் ஆண்டவர் நமக்கு கிரகிக்க முடியாத வாக்கு தத்தங்களை கொடுக்கும் பொழுது நாம் அதை மாறுத்தரமாக சொல்லக்கூடாது, அதை ஏற்றுக்கொள்ளணும். இப்போ நான் சொன்னேன், எப்படிமா முடியும்? நானே இங்கே வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கிறேன், இதிலே திருப்தியாக இருக்கிறேன், இதில் ஊழியம் செய்கிறேன்.
சொன்னாங்க, கர்த்தர் சொல்லுகிறார். திடீரென்று என்னுடைய தம்பிமார்கள் வந்தாங்க, என்ன ஒரு இடத்துக்குமே போலையே, இலங்கைக்கு ஒரு டிக்கெட் போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிக்கெட்டு போட்டாங்க. ஒரே சந்தோஷம், முதல்ல வெளிநாட்டுக்கு போகிறோன்ட்டு. அடுத்த நாள் ஃப்ளைட் இருக்குது, முந்தின நாள் சுனாமி வந்துடுச்சு. இலங்கை தான் பாதிக்கப்பட்டுச்சு. அதற்கு அடுத்து 3 மாதம் கழித்து மறுபடியும் இலங்கைக்கு ஒரு டிக்கெட்டு போட்டேன். ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால் நான் 2 வீலர் ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறேன், இன்னொரு காருக்காரன் வந்து வேகமாக இடித்து என் கால் அப்படியே பாதிக்கப்பட்டு 90 நாள் வீட்டில். அப்போ அதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு காலை ஊனி 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 ஆஃபீஸில் போய் ஒரு நாள் உட்காந்துருக்கேன். எனக்கு பார்த்த அந்த அம்மா வருவாங்க, வந்து என்னக்கா இன்னுமா நீங்கள் என்ன அப்படி சொல்கிறீங்க? கர்த்தர் சொன்னார். ஆண்டவருக்கு மகிமையாக சொல்லுகிறேன். நாட்கள் வந்தது. ஏறத்தாழ 55 நாடுகளுக்கு ஆண்டவர் போக உதவி செய்தார். அந்தந்த தேசத்து ஜனங்கள் மத்தியிலே ஊழியம் செய்ய கர்த்தர் உதவி செய்தார். ஒரு முறை நியூசிலாண்டில் போய் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். அங்கே சுற்றி பார்க்கறதுக்கே நேரம் கிடைக்கல. கிளம்புறதுக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னால் நான் தங்கியிருந்த வீட்டில் அவங்க சொன்னாங்க, பிரதர் நாங்கள் எங்கேயுமே உங்களை சுற்றி காட்ட முடியல, நீங்கள் வாங்க போய் பார்ப்போன்னு ராத்திரி கூப்பிட்டு போனாங்க 9 மணிக்கு. 2 மணி நேரம் அப்படியே கார்லேயே அப்படி சுற்றினாங்க. ஒரு இடத்துல நின்னாரு, பிரதர் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா, உலகம் அங்கே முடியுது பிரதர்னு. நான் சொன்னேன், உலகம் முடியுதா, என்ன பிரதர் சொல்கிறீங்க? இதுக்கப்புறம் தண்ணி தான் பிரதர், நியூசிலாந்து தான் கடைக்கோடி. உடனே ஆவியானவர் எனக்கு சொன்னார், அப்போஸ்தலர் 1:8, பூமியின் கடையாந்திரத்தில் உனக்கு சாட்சியாக வைக்கிறேன். கடந்த பிப்ரவரி மாதம் கேப்டவுன் என்னும் இடத்திற்கு போயிருந்தேன், சவுத் ஆப்பிரிக்கா. கனவுலும் நினைக்க முடியாது அங்கெல்லாம் போகணும்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் அழைத்து சென்றார். அப்போ அங்கே இருக்கிற ஒரு உள்ளத்திலே, ஒரு ஆப்பிரிக்க சகோதர உள்ளத்திலே ஆண்டவர் பேசினார். அவர் சொன்னார், பிரதர் கர்த்தர் உங்களை ஒரு இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போக சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேப்டவுன் சிட்டியில இருந்து ஒரு 4 மணி நேரம் பிரயாணத்தில் போய் அங்கே 2 கடல்கள், இந்தியன் ஓஷனும் அட்லாண்டிக் ஓஷனும் அப்படியே சேருது. அதை பார்க்குறதுக்கு மேலே மலையில் ரோப் கார் போகுது. அங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. கூட்டிகிட்டு போயிட்டு, இதை பாருங்க பிரதர், பூமியின் கடையாந்திரம், 2 பக்கம் கோடு இருக்கு. தேவனுடைய அதிசயம் பாருங்க. காரணம், எருசலேமில் உனக்குண்டான விஷயத்தில் உண்மை முத்தமாக இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் உன் எல்லையை விரிவாக்குவார். அநேக இடங்களிலே ஆண்டவர் அடியனை அழைத்து சென்றிருக்கிறார். சாட்சிகள் சொல்ல வேண்டுமென்றால் ஏராளம் இருக்கும். ஒன்றை மாத்திரம் சொல்லி நான் நிறைவு செய்கிறேன். ஆனால் 6 மாதத்துக்கு முன்பு நான் சொன்னேன், இன்னைக்கு இந்த தேதியில் நான் இங்கே இருக்கிறேன்ப்பா, போன வருஷம் வந்தேன், இந்த வருஷம் வரவான்னு. நீங்கள் வாங்க ஐயா, இது உங்கள் சபை அப்படின்னு சொல்லி தம்பி அழைச்சாங்க, நன்றி. ஒரு முறை கனடா தேசத்துக்கு போயிருந்த பொழுது ஒரு நண்பர் என்னை பார்க்க வந்தார். அவரோடு கூட இன்னொரு நண்பரும் வந்தார். அவர் பார்வையாளராக தான் இருந்தார். நாங்கள் 2 பேரும் பேசிக்கிட்டே இருந்தோம், காப்பி குடித்தோம், டீ குடித்தோம், பிஸ்கட் சாப்பிட்டோம். விடைபெற்று கிளம்புற நேரம் வந்துச்சு. அவர் கிளம்புனாரு, பிரதர் போயிட்டு வாங்க பிரதர், சந்தோஷம்னு. அமைதியாக இருந்த ஒருவர் திடீர்னு அவர் போனார், கூடவே போனார், திரும்பி ஓடி வந்தார், என்னை பார்த்தாரு. அவர் பாக்கெட்டிலேருந்து ஒன்று எடுத்தார். எடுத்து ஒரு 20 ரூபா, அவங்க தேசத்து ரூபா, பாஸ்டர் நீங்கள் எங்கள் தேசத்துக்கு வாங்க, நீங்கள் வந்து அங்கே ஒரு காப்பி சாப்பிடுங்க, உங்களை நான் எங்கள் தேசத்துக்கு கூப்பிடுறேன் அப்படின்னு கேட்டார். மேற்கு இந்திய தீவுகள். சொன்னேன், அப்படியா ஐயா, வாங்க பாஸ்டர், இதை வச்சுக்கிடுங்க, அடையாளமாக வச்சுக்கிடுங்க. 3 மாதம் கழிச்சு அவருக்கு ஃபோன் பண்ணேன், ஐயா உங்கள் தேசத்தில் வந்து காப்பி குடிக்கலான்னு பார்க்குறேன். என்ன நிஜமாக சொல்கிறீங்க? நிஜமாக தான் சொல்கிறேன். என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டார். ஊழியத்தை ஒழுங்கு செய்யுங்க ஐயா. இல்லையா, நம்ம தெளிவாக இருக்கணும். எவ்வளோ காசு எதிர்பார்க்குறீங்க? உங்கள் பிளெயின் டிக்கெட்டுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணணும்? எந்த ஹோட்டலில் உங்களுக்கு ரூம் போடணும்? இதெல்லாம் தெளிவாக சொல்லிடுங்க ஐயா. நான் சொன்ன ஊழியம் மாத்திரம் ஒழுங்கு செய்யுங்க, வேற ஒன்றும் வேண்டாம், நான் பார்த்துக்கிறேன்.
நான் போய் இறங்கினேன். 21 நாட்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார்கள். திரள் கூட்ட ஜனங்கள். அதிசயங்கள், அற்புதங்கள் சர்வசாதாரணமாக நடைபெற்றது. ஒவ்வொரு கூட்டத்திலையும் என்னுடைய நண்பர் வருவார். இன்று நம் மத்தியிலே பிரசங்கம் செய்ய போகிற ஊழியக்காரர், இவரை பற்றி எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. கன்னடாவில் பார்த்தேன், ஆண்டவர் என்னோடு பேசினார். அவருக்கு ஒரு காப்பி வாங்கி கொடுப்பான்னு சொல்லிட்டு, ஏன் கன்னடாவில் வாங்கி கொடுக்கணும், ஏன் தேசத்தில் வாங்கி கொடுக்குறேன்னு என்னுடைய ட்ரினிடாட் டொபாக்கோ $20 அவர் கொடுத்தேன், காப்பி குடிக்க கூப்பிட்டேன். இங்கே வந்திருக்கிறாரு, மற்றபடி இவருங்க எனக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு சொல்லி இவர் ஒவ்வொன்றுத்துலையும் அறிமுகப்படுத்துவார். திரும்ப ஒன்று சொல்லிடுவார், என்ன வேணும்னு கேட்டேன், ஊழியம் மாத்திரம் ஒழுங்கு செய்யுங்கன்னு சொன்னார், காசு பணம்லாம் கேட்கல என்று சொல்லி அறிமுகப்படுத்துவார். இந்த கூட்டங்களில் வந்திருந்த ஒருவர் என்னை தனியாக சந்தித்தார். பிரதர், நான் ஒரு ஜபக்கூட்டம் ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கேன், நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்க, அங்கே ஆண்டோட வார்த்தையை பிரசங்கம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னார். சரி ஐயான்னு சொல்லிட்டு தேதியை குறிப்பிட்டோம். சரின்னு சொன்னப்புறம் அவர் என்கிட்ட சொன்னார், ஐயா ஒரு 2 வேண்டுகோள் இருக்கு ஐயா. என்ன வேண்டுகோள்? நீங்கள் ஆண்டவரை பற்றி சொல்லும் பொழுது, பிரசங்கம் செய்யும் பொழுது, நீங்கள் இது போன்ற கூட்டங்களிலே குருசேட்டில் பிரசங்கம் செய்கிற மாதிரிலாம் பிரசங்கம் பண்ணாதீங்க. ஒரு 2 நிபந்தனைகளை நான் சொல்லுகிறேன். முதலாவது நிபந்தனை, உங்கள் பிரசங்கத்திலே இயேசு கிறிஸ்து என்ற பெயர் வரக்கூடாது. நான் அப்படியே பார்த்தேன். இப்போ 2வது நிபந்தனை சொன்னார், வேதத்திலிருந்து எந்த ஒரு வசனமும் நீங்கள் சொல்லக்கூடாது. அப்புறம் பார்த்தேன், எவ்வளோ நேரம் நான் பேசணும் பிரதர்னு. நீங்கள் 45 நிமிஷம் பேசலாம் ஐயா. அப்போ சொன்னேன், நீங்கள் போட்டிருக்க 2 நிபந்தனையும் ரொம்ப 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 அரிதான நிபந்தனையாக இருக்குது, ஆனாலும் நான் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். நான் அதுக்கு சப் கண்டிஷன் ஒன்று போடுறேன், அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டீங்கன்னா சரின்னு. என்னன்னு கேட்டார். 35 நிமிஷம் உங்கள் வழியை நான் பார்க்குறேன், 10 நிமிஷம் என் வழியை பார்க்குறேன். 35 நிமிஷம் நான் பைபிளை பற்றி பேச மாட்டேன், இயேசுவை பற்றி பேச மாட்டேன், வசனத்தை பேச மாட்டேன். ஆனால் கடைசி 10 நிமிஷத்தை நீங்கள் எனக்கு விட்டுறணும், நான் என்ன வேணாலும் பேசுவேன். அதுக்கு சரின்னா நீங்கள் ஆயத்தம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னார். அவர் சொன்னார், இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது, நம்ம செய்வோன்னார். அப்புறம் ஒரு காருக்கு போனார், பின்னாலே போனேன், கதவு திறந்து தட்டினேன். அவர் வண்டி கிளம்பும்போது, இப்போ பர்சனலாக கேட்குறேன், எதுக்குங்க இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் போட்டிங்க, என் ஊழியத்தில் இது மாதிரி ஒரு நாளும் ஒருவரும் இப்படி கேட்டது இல்லையே அப்படின்னு அவர் சொன்னார், ஐயா நான் ஒரு 40 பேருக்காக நான் இரவும் பகலுமாக ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு நோட்டை காட்டினார். இந்த 40 பேரும் கிறிஸ்தவத்தை எதிர்க்கிறவர்கள், என்னுடைய நண்பர்கள், ஆனால் ஆண்டவரை பிடிக்காது. அவங்கள தான் நான் கூப்பிட போகிறேன். 40 பேர் எனக்கு வருவாங்க, நான் கூப்பிட்டா வருவாங்க. நீங்கள் இயேசுன்னு பேர் சொல்லி உங்கள் பிரசங்கத்தை ஆரம்பிச்சிங்கன்னா பின்னங்கால் பெடரில் கூட ஓடிடுவாங்க. பைபிளில் இருந்து வசனத்தை சொன்னீங்கன்னா அவனுக்கு கிரீக் அண்ட் லாட்டின் மாதிரி ஒன்றுமே புரியாது. ஆனால் கடைசி 10 நிமிஷம் எதனாலும் பேசுங்க. ஆனால் எனக்கு தெரியும், அந்த 35 நிமிஷத்தில் ஆண்டவர் உங்கள் மூலமாக அவர்களை தொடுவார். ஒரு தேவனுடைய ஊழியத்தின் பிரசன்னம் இந்த ஜனங்களை ஆசீர்வதிக்கும்னு நம்பிக்கை இருக்குதுன்னு சொன்னார். சரின்னு எப்படி இவர் இந்த 40 பேரை கூப்பிடுறாருன்னு பார்த்தா, அன்னைக்கு அந்த இடத்துக்கு போகிறேன். ஒரு பெரிய 5 ஸ்டார் ஹோட்டல், பெரிய விருந்து ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கார். கிட்டத்தட்ட 50-60 சாப்பாடு. 40 பேரை வந்திருக்கிறாங்க, அழகாக சாப்பிட்றாங்க. சாப்பிட்ட அப்புறம் அவர் சொன்னார், இந்தியாவிலேருந்து ஒரு சாமியார் வந்திருக்கிறார், அவங்களுக்கு இந்து சாமியாருங்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். சாமியார் வந்திருக்கிறாரு, உங்களை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறாரு, நீங்கள் வந்து உட்கார்றீங்களா, அவர் சொல்கிற உபதேசத்தை கேட்குறீங்களா, ஒரு கதா காலட்சேபம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொன்னார். உடனே வந்து உட்காந்துட்டாங்க. அப்போ 3 நாளைக்கு முன்னால் இவர் எனக்கு இதுதான் பேசணும்னு சொன்னப்புறம் நான் ஆண்டவர் பாதத்தில் உட்காந்து, இது மாதிரி ஒரு பிரசங்க ப்ரிப்பரேஷனே எனக்கு இது வரைக்கும் இதுக்கு முன்னாலே யாரும் பண்ணல, பின்னாலேயும் பண்ண போகிறதில்ல, பைபிள்லேயும் இல்லை. ஒரு மாடல் கொடுங்க ஆண்டவர். 35 நிமிஷம் நான் என்னத்தை பேசுறது அவங்கக்கிட்ட. ஆண்டவர் அந்த 40 பேர்களுடைய பிரச்சனைகளையும் ஒரு 12 குறிப்பாக எனக்கு காண்பித்தார். இந்த 40 பேர் வர்றவங்க இந்த 12 விதமான பிரச்சனையில் வராங்கப்பா, இந்த 12 விதமான பிரச்சனை பேசு.
அன்று அந்த 40 பேர் வந்து உட்கார்ந்தாங்க. பேச ஆரம்பித்த 35 நிமிஷம் அந்த 12 குறிப்புகளை பேசினேன். பேசி முடிச்சுட்டு சொன்னேன், இது யாருக்கெல்லாம் இது பொருந்ததுன்னு. ஐயா, அது எங்களுக்கு தான் ஏன் பொருந்தது. எங்கள் வீட்டுக்காரம்மா புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றாங்க, எங்கள் வீட்டுக்காரர் புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றாரு, எங்கள் அப்பா புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றாரு, எங்கள் அம்மா புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றாங்க, எல்லாம் எங்களையே குற்றம் சொல்கிறாங்க. எங்களுக்கு இதாயா பிரச்சனை, இந்த தேசத்தில் தீர்வு இல்லை, அங்கே போகிறோம் இங்கே போகிறோம் ஏமாந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம், ஐயா நீங்கள் எப்படியா சரியாக சொன்னீங்க அப்படின்னு சொன்னார். நான் சொன்னேன், உங்கள் குறைகளை சொல்ல தெரிந்த எனக்கு அந்த குறைகளை நிறைவாக்குவதற்கான வழிகளையும் சொல்ல தெரியும், நீங்கள் ஆயத்தமா என்று கேட்டேன். அவர்கள் ஆயத்தம் என்று சொன்னார்கள். அப்பொழுது நான் ஆண்டவர் பற்றி அவர்கள் சொன்னேன், கிறிஸ்துவை பற்றி சொன்னேன். அவர்தான் அதற்கு தீர்வு. உங்கள் பிரச்சனைகளை குறிப்பாய் சொல்லி அதற்கு ஒரு தீர்வு கொடுக்கிற தேவன் அவர்தான். நான் உங்களுக்காக இப்பொழுது நான் ஜெபிக்க விரும்புகிறேன். என்னோடு ஜெபிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கள் எல்லோரும், நீங்கள் விரும்பினால் நீங்கள் முன்னால் வாருங்கள் என்று சொல்லி கேட்டேன். 40 பேரும் வந்தார்கள். 45 நிமிடம் நான் பேசின பேச்சு 5 மணி நேரமாக நீடித்தது. கடைசி நபராய் ஒவ்வொருத்தராய் வந்து ரட்சிப்பின் ஜெபத்தை சொல்லி அழுது புரண்டு கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்து முதலாக நிறைவான இருதயத்தோடு நாங்கள் சமாதானத்தோடு திரும்பி போகிறோம் என்று சொல்லி கடைசி நபர் போகும்பொழுது விடியற்காலம் 3 மணி. அன்பான தேவ ஜனமே, ஆண்டவர் அதைத்தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் செய்ய போகிறார். நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று, அவரை சுமந்து செல்லுகிற சாட்சிகளாக, கிறிஸ்துவின் சாட்சிகளாக நம்ம அர்ப்பணிப்போம். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். கண்களை மூடி நாம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். மகிமைப்படுத்துவேன் என்றாரே, மகிபனின் பாசம் பெரிதே, மங்காத புகழுடன் வாழ்வோம், மாட்சி பெற்று உயர்ந்திடுவோம். குறுகிட மாட்டோம், குன்றிட மாட்டோம், கரையில்லா தேவனின் வாக்கு. அல்லேலூயா. குன்றிட மாட்டோம், குறுகிட மாட்டோம், கரையில்லா தேவனின் வாக்கு. ஆனந்த துதி ஒலி கேட்கும், ஆடல் பாடல் சத்தமும் தோனிக்கும். ஆகாய விண்மீனாய் அவர் ஜனம் பெருகும், ஆண்டவர் வாக்கு பலிக்கும். அல்லேலூயா. ஆகாய விண்மீனாய் அவர் ஜனம் பெருகும், ஆண்டவர் வாக்கு பலிக்கும். பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களிடத்தில் வரும் பொழுது நீங்கள் பலனடைந்து முதலாவது எருசலேமிலும், பின்பு யூதேயாவிலும், பின்பு சமாரியாவிலும், பின்பு பூமியின் கடையாந்திரம் வழியிலும் எனக்கு சாட்சியாக இருப்பீர்கள் என்று இந்த சாட்சியின் ஊழியத்தை நம் ஒவ்வொருவருக்கும் கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். அன்பான தேவ ஜனமே, ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார், என்னை பற்றி யார் சொல்லுவார்கள், என்னை யார் வெளிப்படுத்துவார்கள் என்று அவர் ஆவலாய் காத்திருக்கிறார். அவரிடத்தில் நாம் சொல்லுவோமா, ஆண்டவரே உம்மை வெளிப்படுத்த நான் ஆயத்தம் ஆண்டவரே என்று சொல்லி நாம் நம்மை சமர்ப்பித்து இந்த 3ஆம் ஆண்டுக்குள் நுழைவோம். ஆண்டவர் நம்மளை ஆசீர்வதிப்பார். சகல இரக்கங்களின் பிதாவே, இந்த வேளையிலும் சுவாமி இந்த பிள்ளைகளை இயேசுவின் நாமத்தினால் ஆசீர்வதிக்கிறப்ப இந்த நாளிலும் இந்த பிள்ளைகள் என்ன தேவைகளோடு தேவ சமூகத்தில் வந்திருக்கிறார்கள். ஆண்டவரே, இந்த ஆலயத்தை விட்டு, இந்த ஆராதனை விட்டு அவர்கள் கடந்து செல்லும் பொழுது இந்த நிறைவாய் கடந்து செல்லட்டும்ப்பா. ஆண்டவரே, அவர்கள் இல்லம் திரும்புகிற வழியிலேயே ஒரு அற்புதம் நடைபெற்று அது பிள்ளைகளை மகிழ்ச்சிப்படுத்தும். திருச்சபை ஆசீர்வதியும், போதகரை ஆசீர்வதியும், தலைமை போதகரை ஆசீர்வதியும், உடன் ஊழியம் செய்யும் தன்னார்வ தொண்டர்களை ஆசீர்வதியும். கிறிஸ்து இயேசுதாமே இந்த பிள்ளைகளுக்கு எல்லா விதமான அனுகூலமான நன்மைகளையும் கொடுத்து சகல விதங்களிலும் மேன்மைப்படுத்தி கனப்படுத்தி நீர் மகிமைப்படுவீராக. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். ஆமென், ஆமென். God bless. கர்த்தர் நல்லவர். ஹல்லேலூயா. நம்ம எல்லாரும் எழுந்து நின்று ஒரு பாடல் பாடி நம்ம ஆராதனையை தொடர்ந்து எடுக்கலாம். ஹல்லேலூயா. பாஸ்டர் சொன்னது போல கர்த்தர் மாத்திரம் போதும். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கு இந்த மாலை வேளையில்? ஹல்லேலூயா. என்னை காக்கும் தேவன் உண்டு,
நான் கலங்கிடும் நேரம் கிருபை உண்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பாடலாம். ஹல்லேலூயா. என்னை காக்கும் தேவன் உண்டு, நான் கலங்கிடும் நேரம் கிருபை உண்டு. என்னை காக்கும் தேவன் உண்டு, நான் கலங்கிடும் நேரம் கிருபை உண்டு. தம் சிறகுகளால் மூடி மறைத்து தூங்காமல் உறங்காமல் பாதுகாத்தீ. தம் சிறகுகளால் மூடி மறைத்து தூங்காமல் உறங்காமல் பாதுகாத்தீ. தூங்காமல் உறங்காமல் பாதுகாத்தீ. வாதை என் கூடாரத்தை சொல்லலாமா? அணுகாமலே காத்திடுவார். வாதை என் கூடாரத்தை அணுகாமலே காத்திடுவார். சென்ற காலத்திலும் ஒரு சேதமும் அணுகாமல் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. பஞ்ச காலத்திலும் என் தஞ்சமானீரே. கொள்ளை நோய்களிலும் நான் பயந்தாலும் பாதுகாத்தீ. அன்றன்று ஆகாரத்தை தந்தென்னை ஆதரித்தீ. எல் ஷடாய் சர்வ வல்லவரே. எல்லாத்தையும் சொல்லலாமா? எலோஹீம் என்றும் உள்ளவரே. எல் ஷடாய் சர்வ வல்லவரே. எலோஹீம் என்றும் உள்ளவரே. அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை, அவர் உன்னை என்றும் கைவிடுவது. அவர் பிடிச்சிருக்காருங்க நம்ம கைய. அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை, அவர் உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை. உள்ளம் கையில் வரைந்தவர், அவர் உன்னை என்றும் மறப்பதும் இல்லை. உள்ளம் கையில் வரைந்தவர், அவர் உன்னை என்றும் மறப்பதும் இல்லை. இஸ்ரவேலே கர்த்தரை நம்பு, உன் கர்த்தரை நம்பு, உன் கர்த்தரை நம்பு. இஸ்ரவேலே அவரும் துணையும் கேடகமானவர், அவரும் துணையும் கேடகமானவர். சொல்லலாமா? நான் ஒரு போதும் உன்னை கைவிடுவதில்லை என்றுரை செய்தேன் அன்றோ. ஆண்டவர் சொல்றார் இல்லையா? நான் ஒரு போதும் உன்னை கைவிடுவதில்லை என்றுரை செய்தேன் அன்றோ. சொல்லாம எல்லாரும் சேர்ந்து. கடலாழத்திலும் அக்கினி சூளையிலும் உன்னை காத்திடும் பலவானன்றோ. விஷ சர்ப்பங்களோ சிங்க கூட்டங்களோ பயம் வேண்டாம் உன் அருகில் நான். எல்லாத்தையும் சொல்லலாமாம்? கடலாழத்திலும் அக்கினி சூளையிலும் உன்னை காத்திடும் பலவானன்றோ. விஷ சர்ப்பங்களோ சிங்க கூட்டங்களோ பயம் வேண்டாம் உன் அருகில் நான். என்றுரை செய்தவரை ஆராதிப்போம், ஆவியில் ஆராதனை ஆராதிக்கிற மாற்றை. என்றுரை செய்த எல்லாரும் ஆராதிப்போம்,
ஆவியில் ஆராதனை ஆராதனை. கைகளை உயர்த்தி சொல்லலாமா? ஆராதனை 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 என் நண்பர் இயேசுவுக்கே என் நண்பர் இயேசுவுக்கே. மகிமை உமக்கு மாத்திரமே, மகிமை உமக்கன்றோ மாட்சிமை உமக்கன்றோ. துதியும் புகழும் ஸ்தோத்திரமும் தூயவர் உமக்கன்றோ. துதியும் புகழும் ஸ்தோத்திரமும் தூயவர் உமக்கன்றோ. ஆராதனை 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 என் நண்பர் இயேசுவுக்கே என் நண்பர் இயேசுவுக்கே. நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவர். We worship you. Hallelujah. Thank you Lord. என் நண்பர் இயேசுவுக்கே. We worship you Jesus. Hallelujah. இந்த அருமையான வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவர். தேங்க்யூ லார்ட். எங்களோடு நீங்கள் பேசுங்க, ஈடுபடுங்க ஆண்டவர். மீதியான நேரம் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பொறுப்பெடுத்து பார்த்துக்கொள்ளுங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே, ஆமென். எல்லோரும் உட்காரலாம். இந்த வாரத்துக்கு உண்டான தேவ செய்திக்குள்ளே கடந்து செல்லலாம். தேவ செய்தி கொடுக்க நம்முடைய பாஸ்டர் பார்த்திபன் இருக்காங்க. செய்தியின் இறுதியில் வந்து கம்யூனியன் எடுக்கப்படும். வந்து ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர். ஆமென். பிரைஸ் பீ டு காட். நம்ம எல்லாரும் கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு மகிமை செலுத்துவோமா? ஆமென். இதுவரை கர்த்தர் நம்மை நடத்தி இருக்கிறார், இனியும் நம்மை நடத்த ஆண்டவரால் முடியும். ஆமென். ஆண்டவரால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை. இந்த நாளிலும் விசேஷமாக என்னுடைய அன்பு நண்பர் இவாஞ்சலிஸ்ட் சகோதரன் அருள்ராஜ் வந்திருக்கிறாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமான, ரொம்ப வருஷத்துக்கு பிறகு பார்க்குறோம். அவங்களுடைய சகோதரர் 2 பேரும் நல்லா தெரியும், பிரதர் ஜான் பிரபாகர் அண்ட் பிரதர் ஜான் செல்வன். ரொம்ப அருமையாக ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்கிறாங்க. நான் பல ஆண்டுக்கு முன்பு பிரதர் ஜான் பிரபாகரை மலேசியாவில் வைத்து மீட் பண்ணேன். ஆண்டவர் வல்லமையாக பயன்படுத்துகிற அந்த குடும்பம் கர்த்தருக்கு நான் நன்றி சொல்லுகிறேன். ஆமென். இந்த நாளில் உங்களை இங்கே பார்க்கறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். ஆமென். பிரைஸ் காட். சரி, இந்த நாளிலும் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்குள்ளாய் நம்ம கடந்து செல்வோம். நான் வாசித்த யோவான் 4ஆம் அதிகாரத்திற்கு நம்முடைய வேதத்தை திருப்பிக் கொள்ளலாம். யோவான் 4ஆம் அதிகாரம். இந்த அதிகாரத்தில் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சந்தித்த ஒருவரை குறித்து நம்ம பார்க்கிறோம். ஆண்டவர் இந்த நாளில் ஒரு தீர்க்க தரிசனமான வார்த்தையை நம்மோடு கூட பேசும்படியாக தேவன் விரும்புகிறார். ஏசாயா 43 18-19 வசனங்கள் இப்படியாய் சொல்லுகிறது. முந்தினவைகளை நினைக்க வேண்டாம், பூர்வமானவைகளை சிந்திக்க வேண்டாம். இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன், இப்பொழுதே அது தோன்றும், நீங்கள் அதை அறியீர்களா? நான் வனாந்திரத்திலே வழியையும் அவாந்திர வெளியிலே ஆறுகளையும் உண்டாக்குவேன். ஆமென். நான் கர்த்தர் நம்மை பார்த்து சொல்ல விரும்புகிற காரியம் என்னென்னா, ஆண்டவர் சொல்கிறார், பழைய காரியங்களை, முந்தினவைகளை நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம். எந்த காரியம் நம்முடைய இருதயத்தை வேதனைப்படுத்துகிறதோ இல்லை நம்மளை சோர்வுக்குள்ளாய் மாற்றுகிறதோ, ஆண்டவர் சொல்ல அதெல்லாம் என்ன செய்ய வேண்டாம், நினைக்க வேண்டாம். முந்தினவைகளை நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டாம், நினைக்க வேண்டாம். பூர்வமானவைகளை சிந்திக்க வேண்டாம். ஏன் என்று சொன்னால், கர்த்தர் சொல்ல, நான் என்ன செய்ய போகிறேன், ஒரு புதிய காரியத்தை நான் செய்ய போகிறேன்.
அதனால் கர்த்தர் உங்களிடத்தில் பேச விரும்புகிற காரியம், ஒரு புதிய காரியத்தை கர்த்தர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு, நமக்காக ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். ஆமென். எல்லாருக்காகவும் ஆண்டவர் ஒரு புதிய காரியத்தை கர்த்தர் ஆயத்தப்படுத்தி வச்சிருக்கார். அதனால் நம்ம செய்ய போகிற காரியம் என்னென்னா, அந்த புதிய காரியத்தை பெற்று நம்ம மகிழ்ச்சியாக செல்ல போகிறோம். ஆமென். எனக்கென்று சொல்லி வைத்திருக்கிறத ஆண்டவர் என்ன செய்ய மாட்டார், மற்றவர்களுக்கு பங்கு போடவே மாட்டார். ஆமென். ஆண்டவர் எப்பொழுது எக்ஸ்க்ளூசிவாக பண்ணுறவர். எனக்கென்று சொல்லி ஆயத்தம் பண்ணினதை வேறு யாரும் என்ன செய்ய முடியாது, தட்டி பறித்து போகவே முடியாது. ஆமென். ஆண்டவர் என்ன செய்ய, நம்முடைய அட்ரஸ் போட்டு நம்முடைய பேரை போட்டு என்ன செய்கிறாரு, நமக்கு பேக்கேஜாக நமக்கு அனுப்புகிறார், மெயில் அனுப்புகிறார். ஆமென். அது யாருக்கும் செய்யாது, வேறு யாருக்கும் அது பங்கு போட விடுகிறது. ஆண்டவர் சார், நான் ஒரு புதிய காரியத்தை நான் செய்கிறேன். அது எப்போ செய்ய போகிறாரு, நாளைக்கு இல்லை, அடுத்த வாரம் இல்லை, அடுத்த மாதம் இல்லை. அவர் என்ன செய்கிறார், இப்பொழுதே அது தோன்றும். ஆமென். ஆண்டவர் செய்ய நினைத்த காரியத்தை வேதம் சொன்ன யோபு 42:2 அவர் செய்ய நினைத்த காரியம் தடைபடவே படாது. அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ, என்ன யோசிக்கிறாரோ, என்ன காரியங்களை அவர் சித்தம் வைத்து திட்டம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார், அதை ஒரு நாள் என்ன செய்ய மாட்டார், வேறு எதுவும் தடை செய்யவே முடியாது. ஆமென். ஸோ அதனால் இந்த நாளில் நமக்கு நேராய் வருகிற தேவ வார்த்தை என்ன செய்யும், அது இப்பொழுதே அது தோன்றுகிறதா, இப்பொழுதே நிறைவேறுகிறதா இருக்கிறது. ஆமென். வேதம் சொல்கிறது அவருடைய வார்த்தைகள் ஜீவனும் வல்லமையாக இருக்குது. எபிரேயர் 4:12 வாசிங்கன்னா, அவருடைய வார்த்தைகள் நீதியும் அவருடைய வார்த்தைகள் ஜீவனும் வல்லமையான வார்த்தைகளாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லி அதில் பார்க்கிறோம். நீங்கள் அதை அறியீர்களா, நான் வனாந்திரத்திலே வழியையும் அவாந்திர வழியிலே ஆறுகளையும் உண்டாக்குவேன். இதெல்லாம் சாத்தியமான காரியம் இல்லை. தீஸ் ஆர் இம்பாசிபிள். ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, இம்பாசிபிளை பாசிபிளாக மாற்றுறத நம்முடைய ஆண்டவர். ஆமென். எது நமக்கு முடியாதுன்னு சொல்கிறோமோ அதை ஈஸியாக முடிய பண்ணுகிறது நம்முடைய ஆண்டவர். ஆமென். எதில் நம்ம முடிஞ்சு போச்சு, இல்லை இதுக்கு மேலே முடியாது, இல்லை சாத்தியம் இல்லைன்னு சொல்லி நினைக்கிறோமோ அவைகளெல்லாம் ஈஸியாக சுலபமாக சாத்தியப்படுத்துகிறவர் நம்முடைய ஆண்டவராக இருக்கிறார். ஆமென். ஆமென். பிரைஸ் காட். வேதம் சொல்ல லூக்கா 1:37 வேதம் என்ன சொல்லுவது தெரியுமா, மனுஷரால் கூடாததெல்லாம் தேவனாலே கூடும். ஆண்டவர் சொல்றார், மனுஷனால் கூடாதுன்னு என்னென்னலாம் வச்சுருக்கீங்களோ ஆண்டவர் சொல்ல அதெல்லாம் நான் என்ன செய்ய போகிறேன், ஈஸியாக முடித்து விட போகிறேன். ஆமென். ஸோ கர்த்தரால் முடியாதது ஒன்றுமே இல்லை. சரி, இந்த வாக்குத்தத்தை பிடித்துக்கொள்வோம். நம்முடைய சூழ்நிலை எதுவாக இருந்தாலும் சரி, அவருடைய வார்த்தைகள் என்ன செய்யும், சரியான வேளையில் அது ஜீவனோடு கிரியை செய்கிறதா இருக்கிறது. ஆமென். எப்போ நமக்கு வேணுமோ அது அந்த வார்த்தைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கிரியை செய்கிறதா இருக்கிறது. சரி, ஆண்டவர் இயேசுவானவர் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த பொழுது அவர் சுவிசேஷத்தை சொல்லி ஆண்டவருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து அநேக ஜனங்களுக்கு சுகத்தை கொடுத்து அற்புதங்களை செய்து அவர் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த பொழுது 2000 வருடத்துக்கு முன்பதாக அநேகர் என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஆண்டவருடைய பிரயாணத்தை தடை செய்தார்கள். ஆண்டவர் ஏதோ ஒரு காரியத்துக்கு போயிட்டுருப்பார், ஆனால் இடையில கூட என்ன செஞ்சிருவாங்க, அவருடைய பிரயாணத்தை தடை செய்தாங்க. ஆனால் தடை செய்த எல்லாருக்குமே ஆண்டவர் ஒரு அற்புதத்தை வச்சிருந்தார். ஆமென். ஒருவேளை இயேசுவானவர் வேறு ஏதோ ஒரு காரியத்தை செய்யணும்னு சொல்லி போய் கொண்டிருந்தாலும் இடையில கூடி யாரோ ஒருத்தங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்களுக்கு தேவையான நன்மை, அவங்களுக்கு தேவையான சுகத்தை, அவங்களுக்கு தேவையான விடுதலையை என்ன பண்ணிட்டாங்க, இயேசுவிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்டாங்க. ஆமென். இப்போ ஆண்டவர் ஏதோ ஒரு காரியத்தை யாருக்கோ செய்ய போகிறார் என்பது அல்ல. நம்ம ஆண்டவரை எப்போ சந்தித்தாலும் அதில் ஒரு அற்புதம் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஆமென். நான் எப்போதும் சொல்லுவேன், ஆண்டவர் நம்மளை தொட்டாலும் அற்புதம், நம்ம ஆண்டவரை தொட்டாலும் அற்புதம். ஆமென். எப்படினாலும் அற்புதம் என்ன செய்யும், விளைவாய் மாறும். ஆமென். ஆண்டவரோடு கூட இருக்கிற சந்திப்பு. ஒரு 3 காரியங்களை பார்த்துட்டு நம்ம இந்த நாளில் வேத வசனத்துக்குள்ளே கடந்து சொல்லும். முதல்ல ஆண்டவர் கடந்து போகிற பொழுது மத்தேயு 9:20, 9:20-22, மார்க் 5:25-34, லூக்கா 8:43-48 வசனங்களை வாசிக்கிற பொழுது ஒரு பெரும்பாடுள்ள ஒரு ஸ்திரீ, 12 வருடமாய் பாடுகள் நிறைந்த ஒரு பெண். அந்த ஸ்திரீ என்ன பண்ணுகிறாங்க, இயேசுவானவர் ஒரு பெரிய கூட்டத்தோடு கூட அவர் என்ன செய்கிற பிரயாணப்பட்டு போய்கிட்டு இருக்கிறார். அந்த கூட்டத்தின் நடுவில் இந்த ஸ்திரீ என்ன பண்ணுகிறாங்க, எப்படியோ இயேசுனுடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை, வஸ்திரத்தின் தொங்கலை தொடுகிற அந்த வேளையில் வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னா, அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் இதுவரைக்கும் இருந்த கஷ்டம் என்ன ஆயிடுச்சு, ஒரு நொடி பொழுதில் மறைந்து போனது, மாறி போனது. ஆமென். இயேசுவானவர் இந்த ஸ்திரீயை சுகப்படுத்தணும்னு சொல்லி அவர் பிரயாணப்படலை. அவருடைய பிரயாணம் வேறு ஒரு நோக்கம். ஆனால் அதுக்கு இடையில் இந்த ஸ்திரீ இயேசுவானுடைய வஸ்திரத்தின் தொங்கலை தொட்ட மாத்திரத்தில் அந்த பெண் என்னாச்சு, இதுவரைக்கும் பட்ட கஷ்டம்லாம் என்னாச்சு,
பனி வெயில் வந்த உடனே கரைந்து போகிறது போல் என்னாச்சு, உடனே இருக்கிற இடமே இல்லாதது போல் மாறி போனதை பார்க்கிறோம். ரெண்டாவது, பரிதிமை என்கிற ஒரு குருடன். இயேசுவானவர் அவர் பாட்டில் போயிட்டுருக்கிறார், அவர் வேலையாக போயிட்டுருக்கிறார். ஆனால் அந்த குருடனாய் பிச்சை எடுத்து கொண்டு இந்த பரிதிமை என்ன செய்கிறான்னா, இந்த வழியாக இயேசு வருகிறார் என்று சொல்லி கேள்விப்பட்ட உடனே தாவீதின் குமாரனை எனக்கு இறங்கும் என்று சொல்லி என்ன செய்கிறான், சத்தம் போட்டு கூப்பிடுகிறான். எல்லாம் அமைதியாக இருக்க சொல்கிறாங்க. ஆனால் இன்னும் உறக்க சத்தமாக என்ன செய்கிறான், தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்று சொல்லி அழைக்கிறத பார்க்கிறோம். இயேசுவான் என்ன பண்ணார், காது கேட்காத மாதிரி போகவே இல்லை. நம்முடைய ஆண்டவருக்கு காது கேட்காம இல்லவே இல்லை. ஆமே. அவருக்கு நல்லா நம்ம கூப்பிடுகிற சத்தம் அவருக்கு நல்லா கேட்கும். ஆமே. நம்ம ஜெபிக்கிற ஜெபம் அவருடைய காதுகளில் எப்பொழுது என்ன செய்யும், அவர் எட்டி அவர் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறார் நம்முடைய ஜெபத்தை. நம்ம ஆண்டவரை கூப்பிடுகிறது ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார், அவருடைய காது கொடுத்து கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார். ஆண்டவர் என்ன செய்ய, இயேசுவானவர் நின்று அந்த பரிதிமை என்ன செய்கிற அழைக்கிறார்னு சொல்லி பார்க்குறோம். அவனுடைய வாழ்க்கை என்னாச்சு, இனிமேல் அவனை பிச்சைக்காரன் சொல்லி அழைத்து கொண்டிருந்தவங்க, குருடன் என்று சொல்லி அழைத்து கொண்டிருந்தவங்க இனிமேல் என்ன செய்ய முடியாது, அப்படி அழைக்க முடியாது. அவனுடைய பெயரை என்ன பண்ணிட்டாரு, மாற்றி போட்டார். ஆமே. இனிமேல் அவன் குருடனும் இல்லை, பிச்சைக்காரனும் இல்லை, பார்வையற்ற மனிதனாய் அல்ல, பிச்சை எடுக்கிற மனிதனாய் இல்லை. அவனுடைய வாழ்க்கை என்னாச்சு, தலைகளாய் மாறி போனது. பாருங்கள், ஒரு சந்திப்பு தான் இயேசுவை, அந்த சந்திப்பில் அவனுடைய வாழ்க்கை தலைகளாய் மாறி போனது. மூன்றாவது, லூக்கா 19ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிற பொழுது சகைவை குறித்து பார்க்கும். இஸ் எ டாக்ஸ் கலெக்டர் சகேஸ். சகைவு என்கிற ஒரு மனிதன், அவனை யாரும் விரும்பலை, எல்லாரும் என்ன செஞ்சாங்க, வெறுத்தாங்க அவனை. ஏன்னா அவன் என்ன செஞ்சிட்டான், வாங்கிறதுக்கு அதிகமாக எல்லாம் காசை வாங்கி சேர்த்து மற்றவங்களை ரொம்ப வேதனைப்படுத்துகிற ஒரு மனிதன். ஆனால் பாருங்கள், இயேசு அந்த பக்கம் வருகிறார் என்று சொல்லி கேள்விப்பட்ட ஒரு காட்டத்தி மரத்தில் ஏறி அவன் என்ன செய்கிறான், இயேசுவை பார்க்கலாம் என்று சொல்லி நினைக்கிறான். அவனுக்கு வேறு எந்த ஐடியாவும் இல்லை, வேறு எந்த நோக்கமும் இல்லை. அவனுடைய நோக்கமெல்லாம் என்னது, இயேசுவை நான் பார்க்கணும், அவ்வளோதான். ஆனால் இயேசுவானவர் அந்த வழியாக போகிறார், வேற ஒரு நோக்கத்திற்காக போய் கொண்டு இருக்கிறார், வேற ஒரு காரியமாக போகிறார். ஆனால் பாருங்கள், இந்த மனிதனை அந்த மரத்திற்கு அடியில் வந்த உடனே வேதம் என்ன சொல்லுது, அவர் நின்று அண்ணாந்து பார்த்து, சகைவே நீ சீக்கிரமாக என்ன செய்ய, இறங்கி வா, நான் உன்னோட என்ன செய்யணும், வீட்டில் உன்னோடு கூட நான் போஜனம் பண்ணணும்னு சொல்லி அவர் சகைவை அழைக்கிறது பாருங்கள். சகை வீட்டுக்குள்ளே இயேசுவான் வந்த பொழுது இயேசுவோடைய பிரயாணம் அங்கே தடைப்பட்டது. ஆனால் ஆண்டவர் என்ன பண்ணிட்டார், சகையுடைய வாழ்க்கையில் அவனுடைய குடும்பத்தை, அவனுடைய மனதை, இருதயத்தை முற்றிலுமாய் கர்த்தர் என்ன பண்ணினார், மாற்றினான்னு சொல்லி. அப்போ பாருங்கள், கர்த்தர் ஏதோ ஒரு காரியத்துக்காக போகிறார், ஏதோ ஒன்று செஞ்சுட்டு இருக்கிறார் என்பது அல்ல. நாம் ஆண்டவரை பிடித்து கொள்ளுகிற பொழுது, ஆண்டவரை நம்ம கூப்பிடுகிற பொழுது, ஆண்டவர் நம்மை சேவிக்கிற பொழுது, ஆண்டவரை ஆராதிக்கிற பொழுது கர்த்தர் என்ன செய்கிறார், நமக்கென்று வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதத்தை, நன்மையை நமக்கு நிச்சயமாய் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். ஆமே. எதற்காக நம்ம ஆண்டவரை கூப்பிடுகிறோமோ அதை நிச்சயமாக அவர் கேட்டு நிறைவேற்றுகிறவராக இருக்கிறார். சரி, யோவான் 4ஆம் அதிகாரத்துக்கு நம்முடைய வேதத்தை திருப்பிக் கொள்ளலாம். அதில் நம்ம வாசித்த அந்த பகுதியில் வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு பணக்கார ஒரு மனிதன், அப்படி தானே, அவர் கலிலேய 45ஆம் வசனம், அவர் கலிலேய அவள் வந்த பொழுது எருசலேமில் பண்டிகையில் அவர் செய்த எல்லாவற்றையும் பார்த்திருந்த கலிலேயர் அவர் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். அவர்களும் பண்டிகைக்கு போயிருந்தார்கள். பின்பு இயேசு தாம் தண்ணீரை திராட்சரசமாக்கின கலிலேயாவில் உள்ள கானா ஊருக்கு மறுபடியும் வந்தார். அப்பொழுது கப்பர் நகுமிலே ராஜாவின் மனுஷரில் ஒருவனுடைய குமாரன் வியாதியாயிருந்தான். அவர் கானா ஊருக்கு திரும்ப வர்றார். கானா ஊருக்கு நம்மலாம் தெரியும், யோவான் 2ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிச்சிங்கன்னா கானா ஊரில் கல்யாணத்தில் ஆண்டவர் ஒரு பெரிய ஒரு அற்புதத்தை ஆண்டவர் செய்தார். வேதம் ரொம்ப தெளிவாக எழுதி வச்சிருக்கிறது, அது ஆண்டவர் செய்த முதல் அற்புதம் என்று சொல்லி. ஆமென். ஆண்டவர் செய்த முதல் அற்புதம் என்று சொல்லி வேதம் என்ன செய்யுது, எழுதி வைத்திருக்கிறது. ஆனால் வேதத்தில் எங்கேயுமே நீங்கள் பரட்டி படிங்க, திரும்ப படிங்க, கடைசி அற்புதம்னு எங்கேயுமே இல்லை. ஆமென். இது ஆண்டவர் செய்த கடைசி அற்புதம்னு எங்கே இல்லை, வேதத்தில் இல்லவே இல்லை. ஏன் என்று சொன்ன கர்த்தர் இன்றும் இந்த வேளையிலும் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார், அற்புதங்களை செஞ்சிட்டே இருக்கிறார். ஆமென். அப்படி செய்கிறபடினால வேதம் என்ன செய்யவில்லை, முதல் அற்புதத்தை எழுதி வைத்த வேதம் கடைசி அற்புதம்னு என்ன செய்யவில்லை, எந்த இடத்திலும் வேதம் எழுதி வைக்கவில்லை. சரி, அந்த இயேசுவானவர் செய்த முதல் அற்புதம் செய்த அந்த இடத்திற்கு இயேசுவானவர் என்ன செய்கிறாரு, வருகிறார்.
வருகிற பொழுது அங்கே வந்த பொழுது அங்கே பார்க்குறோம் 46 கப்பர்நகூமிலே ராஜாவின் மனுஷரில் ஒருவருடைய குமாரன் வியாதியாக இருந்தான். ராஜாவுடைய குமாரன் ரொம்ப பணக்கார ஒரு மனிதன், ரொம்ப கணம் பொருந்திய ஒரு மனிதன், வெரி ரெஸ்பெக்டட் மேன், வெரி நோபல் பர்சன். அந்த அவருடைய மகனுக்கு சுகவீனமாக இருந்தபடினால, வியாதியாக இருந்தபடினால, அங்கே பாருங்கள் 47 இயேசு யூதேயாவிலிருந்து கலிலேயாவுக்கு வந்தார் என்று அந்த மனுஷன் கேள்விப்பட்ட போது அவரிடத்திற்கு போய் தன் மகன் மரண அவஸ்தைப்படுகிறபடினாலே அவனை குணமாக்கும்படிக்கு வர வேண்டும் என்று சொல்லி அவரை வேண்டிக் கொண்டான். முதல்ல அந்த மனிதன் என்ன செய்கிறான், இயேசுவானவரை பார்த்துட்டு, நீங்கள் என்ன செய்யணும், எங்கள் வீட்டுக்கு நீங்கள் வரணும், எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து என்ன செய்யணும், என்னுடைய குமாரன் வியாதியாக இருக்கிறதுலேருந்து அந்த குமாரனை விடுதலை செய்யணும் என்று சொல்லி இயேசுவானவரை கேட்குறத பார்க்குறோம். அப்போது 48 வாசிக்கலாம், அது நம்ம வாசிக்க தேவையில்லை. 50ஆம் வசனம் பாருங்கள். இயேசு அவனை நோக்கி, நீ போகலாம், உன் குமாரன் பிழைத்திருக்கிறான் என்றார். அந்த மனுஷன் இயேசு சொன்ன வார்த்தையை நம்பி போனான். இந்த மனிதனுடைய எதிர்பார்ப்பு என்னவாக இருந்ததுன்னா, இயேசு எப்படியாவது என்ன செய்வார், என்னுடைய வீட்டுக்கு வருவார், என்னுடைய வீட்டுக்கு வந்து என்னுடைய குமாரன் மேலே கை வச்சோ இல்லை ஏதோ செஞ்சு அந்த குமாரனுடைய சுகவீனத்தை அவர் போக்கிடுவார், அந்த குமாரன் என்ன செய்வான், சுகமாக மாறிடுவான், சுகம் பெற்றுக்கொள்வான் என்று சொல்லி அந்த எதிர்பார்ப்போடு இந்த கணம் பொருந்திய ஒரு மனிதன் வரான். ரொம்ப நோபல் பர்சன். அப்படி இருந்தாலே யாரும் என்ன செய்வாங்க, அவங்க வீட்டுக்கு ஈஸியாக போயிடுவாங்க. ஒரு பணக்கார ஒருத்தர் வந்து கூப்பிட்றாருன்னா என்ன செய்வாங்க, மக்கள் ஈஸியாக போயிடுவாங்க. நம்ம ஊரில் பார்த்துருக்கோம்ல, யாராவது பொலிட்டிஷியன் வந்து கூப்பிட்டுட்டா, இல்லை பணக்காரங்க வந்து கூப்பிட்டுட்டா என்ன செய்வாங்க, உடனே போயிடுவாங்க. இது ஒரு நல்ல ஒரு சான்ஸ்ன்னு சொல்லி. ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு, ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, நீ போகலாம், 50ஆம் வசனம், உன் குமாரன் பிழைத்திருக்கிறான் என்றார். அந்த மனுஷன் என்ன பண்ணிட்டான், இயேசுவானவர் சொன்ன வார்த்தையை நம்பி போயிட்டான் என்று சொல்லி பார்க்குறோம். சரி, அதுக்கு நீங்கள் பின்னாடி நீங்கள் வாசிச்சிங்கன்னா 51ஆம் வசனம், அவன் போகையில் அவனுடைய ஊழியக்காரர் அவனுக்கு எதிர்கொண்டு வந்து, உம்முடைய குமாரன் பிழைத்திருக்கிறான் என்று அறிவித்தார்கள். இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, இயேசுவை தன்னுடைய வீட்டுக்கு அழைக்கிறான். இயேசுவானவர் சொல்கிறார், என்னுடைய வார்த்தையை நீ சுமந்து போ, என்னுடைய வார்த்தையை என்ன செய்ய, நீ எடுத்துகிட்டு போ, நீ போகலாம், அவனுடைய குமாரன் பிழைத்திருக்கான்னு சொல்லி ஆண்டவர் அவருடைய வார்த்தையை அனுப்புகிறார். அந்த வார்த்தையை ஏற்றுக்கொண்டு விசுவாசித்து அவன் என்ன செய்கிறான், தன் வீட்டுக்கு போகிறான். போய்கிட்டு இருக்கிற வழியில் அவருடைய வேலைக்காரர், வீட்டில் வேலை செய்கிறவங்களாம் என்ன செய்கிறாங்க, அவர் தேடி வர்றாங்க. தேடி வந்து என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள், 51 உம்முடைய குமாரன் பிழைத்திருக்கிறான் என்று அறிவித்தார்கள். இப்போ இவன் என்ன பண்ணியிருப்பான், ஒரு டவுட்டில் கூட போயிருக்கலாம், விசுவாசிக்கிறான், அப்படி தான் வேதம் சொல்லுது. ஆனால் என்ன நடக்கும்னு தெரியலையே, அந்த சுகவீனத்திலேருந்து எவ்வளோ நாள் ஆகும், இல்லை சுகவீனத்திலேருந்து அது சரியாக எவ்வளோ காலமாகும் என்று சொல்லி ஒருவேளை தெரியாத ஒரு சூழ்நிலை, ஒருவேளை தகப்பனாக இருக்கிறபடினால ஒரு வேதனையோடு கூட போயிருக்கலாம். ஆண்டவர் கூப்பிட்டோம் வரலை, ஏதோ வார்த்தையை சொல்லிட்டார் என்று சொல்லி அதை ஏற்றுக்கொண்டு போனாலும் ஒரு கலக்கத்தோடு இல்லை ஒரு சந்தேகத்தோடு கூட இருந்திருக்கலாம். ஆனால் வேலைக்காரங்க என்ன செய்கிறாங்க, இயேசுவை அந்த அந்த முதலாளியை பார்த்து என்ன செய்கிறான், வந்து உடைய குமாரன் பிழைத்திருக்கிறான்னு சொல்லிட்டாங்க. யோசிச்சு பாருங்க, நானும் அந்த இடத்துல இருந்திருந்தேன்னா ஹல்லேலூயா பிரைஸ் தி லார்ட்னு சொல்லி என்ன பண்ணியிருப்பேன், ஓடி போய் சந்தோஷமாக அங்கே பையன் எப்படி இருக்கிறான்னு சொல்லி பார்க்க போயிருப்பேன். ஆனால் பாருங்கள், இந்த இந்த மனிதன் கேட்குறத பாருங்கள், தகப்பனார் கேட்குறார் பாருங்கள். அப்பொழுது 52ஆம் வசனம், அப்பொழுது எந்த மணி நேரத்தில் அவனுக்கு குணம் உண்டாயிற்று என்று அவரிடத்தில் விசாரித்தான். அவன் என்ன கேட்கல, குமாரன் எப்படி பிழைச்சான், எப்படி இருக்கான், இதெல்லாம் ஒன்றும் கேட்கல. ஆனால் இந்த மனிதனுடைய கேள்வி எப்படி இருக்குன்னா, எந்த டைமில் இந்த என்னோட பையன் பிழைச்சிட்டான், பையன் சுகமாயிட்டான். அப்போ என்ன ஆண்டவர் நமக்கு சொல்ல விரும்புகிற காரியம் என்னென்னா, ஆணுடைய வார்த்தையை நம்ம சுமந்து செல்வோம் என்று சொன்னால், ஆணுடைய வார்த்தையை நம்பி விசுவாசித்து அதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் சுமந்து நம்ம செல்வோம் என்று சொன்னால், அந்த வார்த்தை என்ன செய்யும், எந்த நேரத்தில் அந்த வார்த்தை நிறைவேறும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் டைம் ஸ்டாம்ப் பண்ணியிருக்கிறாரோ. ஏன்னா பாருங்கள், ஆண்டவருடைய வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாம் நமக்கென்று சொல்லி நேரம் குறிக்கப்பட்டிருக்குது. ஆணுடைய வார்த்தை வேதம் என்ன சொல்ல, அவருடைய வாக்குத்தத்தங்கள் ஆம் என்றும்
ஆமென் என்றும் இருக்கிறது. அவருடைய வாக்குத்தத்தங்கள்லாம் எல்லாருக்கும் சுதந்திரமானது தான், எல்லாருக்கும் சொந்தமானது தான். ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற காரியங்களுக்கு, நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற சூழ்நிலைகளுக்கு ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு, ஒவ்வொரு வாக்குத்தத்தங்களை நேரம் குறித்து, காலம் குறித்து என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு, வைத்திருக்கிறார். ஆமென். இந்த காரியத்தை இந்த வேளையில் என்ன செய்யணும்னு சொல்லி. ஆமென். ஸோ அதனால் வாக்குத்தத்தங்கள் நமக்கென்று காலம் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சரி, இப்போ இந்த மனிதன் என்ன செய்கிறாரு, ஆண்டவர் சொன்னதை கையில் தன்னுடைய இருதயத்தில் ஏற்றுக்கொண்டு சுமந்து அவர் செல்லுகிறபடினால அந்த வார்த்தை எந்த காலம் குறிக்கப்பட்டு அந்த வார்த்தை அனுப்பப்பட்டதோ, இயேசுவானவன் அனுப்பப்பட்டதோ, அந்த வார்த்தை என்ன பண்ணிருச்சு, அங்கே நிறைவேறிவிட்டது. ஆமென். அந்த வார்த்தை நிறைவேறிடுச்சு. எந்த நேரத்திற்காக அந்த வார்த்தை ஆண்டவர் சொன்னாரோ, நீ போ உன்னுடைய குமாரன் பிழைத்திருக்கிறான்னு சொன்னாரோ, அந்த வேளையில் அங்கே என்ன ஆயிடுச்சு, அங்கே சுகம் உண்டாயிருச்சு. ஆமென். அங்கே பாருங்கள், எந்த மணி நேரத்தில் அவனுக்கு குணமாயிற்று என்று விசாரித்தான். அதற்கு நேற்று 7ஆம் மணி நேரத்தில் ஜுரம் அவனை விட்டது. 53 உன் குமாரன் பிழைத்திருக்கிறான் என்று இயேசு தன்னுடனே சொன்ன மணி நேரம் அதுவே என்று தகப்பன் அறிந்து கொண்டான். ஆமென். நாங்கள் பாருங்கள், என்னுடைய தகப்பனார் ரொம்ப சிக்காகி ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறாங்க. ஒரு பெரிய மேஜர் சர்ஜரி என்று சொல்லி அங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணி எல்லாம் செட் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. நாங்கள் குடும்பத்தில் எல்லாரும் ஒரு நாள் ஃபாஸ்ட் பண்ணி வீட்டில் உட்காந்து ஜோம் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். எதுக்கு ஜோம் பண்ணுறோன்னா, எங்கள் அப்பாவுக்கு ஏதாவது ஒரு அற்புதம் நடக்கணுமா, சர்ஜரி இல்லாமல் ஏதாவது ஆண்டவர் அற்புதம் செய்ய முடியுமான்னு சொல்லி நாங்கள் வீட்டில் உட்காந்து ஜோம் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். ஸோ ஜோம் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். அந்த அற்புதத்துக்குன்னு சொல்லி ஆண்டவர் எங்களிடத்தில் எதுவுமே சொல்லலை, எந்த சைனுமே இல்லை. ஆனால் அந்த நாளில், அந்த இரவில் நாங்கள் ஜெபிக்கிற பொழுது ஆண்டவர் ஊழியத்தை குறித்து பேச ஆரம்பித்தார். ஊழியத்தை எப்படி நீங்கள் செய்ய போகிறீங்க, ஊழியத்தை நான் எப்படி உங்களை பயன்படுத்த போகிறேன்னு சொல்லி. நாங்கள் ஜெபிக்கிறதோட நோக்கம் என்னது, எங்கள் அப்பாவுக்கு ஏதாவது ஒரு சுகம் இல்லை ஒரு அற்புதம் நடக்கணும்னு சொல்லி. சர்ஜரி இல்லாமல், ஏன்னா ஆப்ரேஷனே இல்லாமல் எப்படியாவது சுகப்படுத்தணும் அப்படின்னு. ஆனால் ஆண்டவர் என்ன பேசுகிறாரு, அவருடைய காரியங்கள். அதான் ஆண்டவர்கிட்ட கோபமாக சொல்கிறோம், எங்கள் பிஸ்னஸை பார்க்க சொன்னால் உங்கள் பிஸ்னஸை பார்க்க சொல்கிறீங்களே என்று சொல்லி. ஆமென். நாங்கள் ஜெபித்த அந்த வேளையில் கர்த்தர் எங்களோடு கூட ஊழியத்தை குறித்து பேச ஆரம்பித்தார். அது எங்களுக்கு விசனமாக இருந்தது, ரொம்ப கோபமாக இருந்தது ஆண்டவர் மேலே. நாங்கள் அப்பாக்கா ஜெபம் பண்ணுற ஏதாவது ஒரு அற்புதம் செஞ்சுட்டு இதெல்லாம் செஞ்சுருக்கலாமேன்னு சொல்லி. சரி, இது ஆண்டவர் பேசிட்டார் அநேக காரியங்களை. அடுத்த நாள் நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போகிறோம். போனால் நான் போகலை, என்னுடைய சகோதரர் போனாங்க. போனால் டாக்டர் என்ன செய்கிறார், டிஸ்சார்ஜ் ஸ்லிப் எழுதிட்டுருக்கிறார். அடுத்த நாள் நாங்கள் போகிற பொழுது டிஸ்சார்ஜ் ஸ்லிப் எழுதிட்டுருக்கிறார். என்ன எழுதுகிறாருன்னா, சர்ஜரி இல்லாமலே, அதாவது முந்தின இரவில் போய் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு டாக்டருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் எப்படி நடக்கும்னு சொல்லி. அவர் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் நான் பார்க்குறேன் திரும்ப. ஏன்னா அவருக்கு நம்ப முடியல. ஏன்னா அடுத்த நாள் சர்ஜரி, 2 நாளுக்கு பிறகு சர்ஜரி. ஸோ முந்தின நாள் ஈவினிங்கில் பார்த்தா எல்லாம் சரியாக இருக்குது. ஸோ அடுத்த நாள் காலைல ஒரு தடவை பார்த்துட்டு பிறகு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணலாம்னு சொல்லி அடுத்த நாள் காலைல பார்த்தா அதே அற்புதம் தான், அதே நிலைமை தான். அவர் டிஸ்சார்ஜ் ஸ்லிப் எழுதிட்டுருக்கிறார். ஆமென். அப்போ தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது, ஆண்டவர் அவர் பிஸ்னஸுக்கு முன்னாடியே எங்கள் பிஸ்னஸை நிறைவேற்றிட்டு தான் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு, எங்களிடத்தில் பேசியிருக்கிறாருன்னு சொல்லி. ஆமென். அப்போ ஆண்டவர் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு நேரத்தையும் காலத்தையும் என்ன செஞ்சிருக்கார், நம்முடைய வாழ்க்கையில் குறித்து வைத்திருக்கிறார். ஆமென். நிறைய வேளைகளில் கர்த்தர் சைலண்ட்டாக இருக்கிறாருன்னா அவர் நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்காம அல்ல. ஆமென். ஒருவேளை அவர் அமைதியாக இருக்காரான்னு சொல்லி நம்ம நினைத்து கொண்டு இருக்கலாம். ஆனால் கர்த்தர் என்ன செய்யவில்லை, நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்காம இல்லை. அவர் எப்பொழுதும் சில காரியங்களை அமைதியாக செஞ்சு முடிச்சிடுவார். ஆமென். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவேன் நான். இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அங்கே எரிகோ கோட்டை பெருசாக இருக்குது. அந்த எரிகோ கோட்டையை என்ன செய்யணும், அவங்க தாண்டி போகணும். ஆண்டவர் உங்களுக்கு சுதந்திரமாக கொடுக்குற தேசத்துக்கு அவங்க போகிறதுக்கு அவங்க தடையாக இருக்கிறது என்னது, ஒரு பெரிய எரிகோ கோட்டை, பெரிய மதில். அதை ஜனங்கள், இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் உட்கார்ந்து உடைக்க அவங்களுக்கு திராணியும் இல்லை, நேரமும் இல்லை. அவங்களால முடியவும் மனிதனால் கூடாத ஒரு காரியம். ஆனால் ஆண்டவர் என்ன பண்ணிட்டார், ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஃபார்முலாவை கொடுத்துட்டார். என்ன சொல்லிட்டாரு, நீ என்ன பண்ணுங்க, ஒவ்வொரு நாளும் சுற்றி சுற்றி வாங்க. 7ஆவது நாள் என்ன பண்ணுங்க, 7 முறை சுற்றி வாங்க. அவங்க செய்ய வேண்டியதில் என்னது, அந்த சுவரை சுற்றி வரணும், அவ்வளோதான். ஆனால் ஆண்டவர் என்ன பண்ணிட்டார் தெரியுமா, ஒவ்வொரு நாளும் சுற்றி வருகிற பொழுது ஆண்டவர் செய்த காரியத்தை இவருடைய கண்கள் என்ன செய்யவில்லை, காணவே இல்லை, காதுகளும் கேட்கலை.
யாராவது பாருங்கள், ஒரு சுவத்தை போய் நல்லா அடித்தாங்கன்னு வைங்களேன், உங்களுக்கு காதில் கேட்குமா கேட்காதா? கேட்கும். ஒரு 4 நாள் அடித்த பிறகு உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? ஒரு கிராக் தெரியும். அப்போ பாருங்கள், விசிபிளாக இல்லை கேட்கக்கூடியதாக ஏதாவது ஒன்று நடக்கணும் இல்லையா? அங்கே 6 நாள் நடக்கலை, பரவாயில்ல, 7வது நாளாவது எதாவது நடக்கணும்ல. ஆனால் ஒன்றும் நடக்கலை. கிராக்கும் தெரியல, உடைக்கிற சத்தமும் கேட்கல. ஆனால் ஆண்டவர் என்ன பண்ணிட்டார் தெரியுமா? அமைதியாக இருந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு, சத்தம் இல்லாமல் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனால் ஆண்டவர் என்ன பண்ணிட்டார் தெரியுமா? ஃபவுண்டேஷனில் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிட்டார்? சுக்குநூறாக உடைக்க ஆரம்பிச்சிட்டார். ஃபவுண்டேஷனில் என்ன பண்ணிட்டார்? ஒன்றுமெல்லாம் ஆக்கிட்டார். ஃபவுண்டேஷன் ஒன்றும் இல்லைன்னா அங்கே சுவர் நிற்குமா நிற்காதா? ஃபவுண்டேஷனை காலி பண்ணதுனால, ஃபவுண்டேஷனை ஒன்றுமில்லாது ஆண்டவர் செய்தபடினால், அது அவங்களுக்கு கண்களுக்கு தெரியவில்லை, அவங்களுக்கு காதுகளுக்கும் கேட்கவில்லை. ஆனால் கேட்காமலும் அவங்களுக்கு தெரியாமலும் ஆண்டவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு? அவர்களுக்காய் ஒரு அற்புதத்தை செய்து கொண்டே இருந்தார் அந்த 7 நாட்களும். ஆமென். அந்த 7வது நாள் 7வது முறை அவர் சுற்றி வந்து எக்காலங்களை ஊதுகிற பொழுது அங்கே என்ன நடந்தது? ஆண்டவர் பண்ணிட்டாரு, ஃபினிஷ்ட், முடிந்தது. இயேசுவானவர் சிலுவையில் தொங்கின பொழுது சொன்னார், எல்லாம் முடிந்தது. ஆமென். அப்போ ஆண்டவர் எல்லாம் முடிந்ததுன்னு சொன்னார்னா என்ன நடக்கும்? ஒரு அற்புதம் நடக்கும். ஆமென். எப்போ ஆண்டவர் எல்லாம் முடிஞ்சதுன்னு சொன்னாரோ, எல்லாம் ஃபினிஷ்ன்னு சொன்னாரோ, அப்போ என்ன நடக்கும்? நமக்கு அற்புதம் நடக்கும். ஆமென். அது வரைக்கும் நமக்கு ஒருவேளை கண்கள் காணாமல் இருக்கலாம், காதுகளினால் கேட்காமல் இருக்கலாம், அதெல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை. ஆமென். நம்ம ஆண்டவருடைய கரத்தில் நம்முடைய காரியங்களை விட்டு கொடுத்துட்டோன்னா ஆண்டவர் என்ன செய்வார்? எல்லாவற்றையும் நடத்துவார். ஆமென். ஸோ அதனால் நான் நினைக்கிறேன், இந்த 3 வருடங்களை முடித்து நம்ம 4வது வருடத்தில் நம்ம கால் எடுத்து வைக்கிறோம். இந்த 3 வருடங்கள் ஒருவேளை ஆண்டவர் ஒன்றும் செய்யாது போல தெரியலாம். ஆமென். ஒருவேளை ஆண்டவர் நம்மளை ரொம்ப கண்டுக்கலையோ, நம்ம காரியங்களை ரொம்ப சீரியஸாக ஆண்டவர் எடுக்கலையோ என்று சொல்லி. ஆனால் கண்கள் காணாத பொழுதும் காதுகள் கேட்காத பொழுதும் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரு? ரகசியமாக சில காரியங்களை செய்து கொண்டே இருக்கிறார். ஆமென். ரகசியமாக செய்து கொண்டு நம்ம செய்கிறதெல்லாம் செய்ய வேண்டியதில் என்ன தெரியுமா? அவர் சொல்கிறபடி சுற்றிட்டு வந்துட்டே இருக்கணும். அவர் சொன்னபடி சுற்றி வந்து கொண்டே இருக்கணும். ஒருவேளை அதுக்கு மீனிங் இருக்கா இல்லையா, அது யூஸாக இருக்கா இல்லையா, அதுக்கு வேல்யூ இருக்கா இல்லையா, ஒருவேளை நமக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். ஆனால் கர்த்தர் நமக்காக என்ன செய்கிறார்? எல்லாவற்றையும் செய்து முடிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். ஆமென். எல்லாவற்றையும் நமக்காய் செய்து முடிக்கிறவர். அவர் ஏற்கனவே சிலுவையில் செஞ்சு முடிச்சிட்டார் நமக்காக. ஆமென். இப்போ செய்கிறதெல்லாம் என்னது? செய்து முடித்ததை நம்ம பெற்றுக்கொள்கிற காலமாக இருக்கிறோம். ஆமென். ஸோ பாருங்கள், அப்போ இந்த மனிதன் அவன் சொல்லுகிறான், எப்போ இது நடந்தது, இந்த அற்புதம் நடந்தது? அப்போ வேலைக்காரங்க சொல்கிறாங்க, 7ஆம் மணி வேளையில் நடந்தது. அப்போ அந்த மனிதனால் என்ன செய்ய முடிந்தது? இயேசுவானவர் எப்போ பேசினார், எப்போ இது நடந்தது? பாருங்கள், இந்த வேதத்தை வாசிக்கிற பொழுது, தியானிக்கிற பொழுது, இந்த மனிதன் தன்னோட பையன் ரொம்ப சுவைனமாக இருக்கிறான், இயேசுவை எப்படியாவது கூட்டிகிட்டு போகணும், ஆண்டவர் எப்படியாவது வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஆண்டவர் என்ன செய்ய, நீ வீட்டுக்கு போ, உன்னோட குமாரன் பிழைத்திருக்கான்னு சொன்னால், நீ உட்காந்து வாட்சை பார்த்து, 7 மணிக்கு சொன்னார் ஆண்டவர் அப்படின்னு யாராவது பார்ப்பீங்களா? நீங்கள் யாராவது பார்ப்பீங்களா? நிச்சயமாக நான் பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஆண்டவர் சொன்னார்னா சரி, வரல பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட் ஆண்டவர் என்ன பண்ணிட்டார்? ஏதோ ஒரு வாக்குத்தத்தமாக ஏதோ ஒன்று கொடுத்துட்டார், நான் உடனே ஓடணும்னு சொல்லி என்ன பண்ணியிருப்பேன்? ஓடி இருப்பேன். ஆனால் இந்த மனிதன் பாருங்கள், ஆண்டவருடைய வார்த்தையின் வல்லமையை உணர்ந்த ஒரு மனிதனாக இருந்தான். நீங்கள் வேதத்தில் நீங்கள் வாசிங்கன்னா, ஒரு 100க்கு அதிபதியில் ஒரு மனிதன் தான், செஞ்சுரியன் வாஸ் தேர். அது 100க்கு அதிபதி ஒரு மனிதன் இயேசுவிடத்தில் வரான். வந்து என்ன சொன்னான்? என்னுடைய வேலைக்காரன் சுவைனமாக இருக்கிறான், என்னுடைய வேலைக்காரன் சுவைனமாக இருக்கான், நீங்கள் வீட்டுக்கு வாங்க. அப்புறம் திரும்ப சொல்கிறான், என்னுடைய வீட்டுக்கு வர நான் தகுதி இல்லை, ஆனால் ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் என்ன செய்யுங்க, நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஏன் அந்த 100க்கு அதிபதி சொல்லுகிறான் தெரியுமா? ஏன்னா அவன் 100 பேருக்கு அதிபதியாக இருக்கிறவன், அதான் 100க்கு அதிபதி. அவன் சொல்கிறான், நான் ஒருவனை போ என்று சொன்னால் அவன் போகிறான், வா என்று சொன்னால் வருகிறான். அப்போது இவனுக்கு தெரியுது, இந்த 100க்கு அதிபதி தெரியுது, என்னுடைய வார்த்தையில் ஒரு வல்லமை இருக்கிறது. எனக்கு கீழே இருக்கிற அந்த 100 பேரிடத்துல நான் சொன்னேன்னா அவன் என்ன செய்கிறான்? கேட்குறான். அப்போ வார்த்தையில் இருக்கிற வல்லமையை இந்த மனிதன் உணர்ந்தபடினால இயேசுவை பார்த்து சொல்லுகிறான், நீங்கள் ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லுங்கள் போதும். ஆமே, ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லுங்கள். ஸோ தன்னுடைய அதிகாரத்தை அறிந்த அந்த மனிதன், தன்னுடைய வார்த்தையின் அதிகாரத்தை அறிந்த அந்த மனிதன் என்ன சொல்லுகிறான்? எனக்கே 100 பேரை வச்சு மேய்க்கிற எனக்கே இவ்வளோ வல்லமை இருக்குது, அதிகாரம் இருக்குது, இந்த உலகத்தையே வார்த்தையினால் உண்டாக்கின ஆண்டவருக்கு
அவருடைய வார்த்தைக்கு எவ்வளோ வல்லமை இருக்குன்னு சொல்லி என்ன பண்ணியிருக்கிறான், அவனால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அதனால தான் இயேசு பார்த்து சொன்னான், நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, வரலாம் வேண்டாம், நீங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வரலாம் அவசியம் இல்லை, வார்த்தை என்ன செய்யுங்க, நீங்கள் சொல்லுங்கள், உங்களுடைய வார்த்தையை அனுப்புங்க, அது மாத்திரம் போதும். ஆமே, அதான் வேதம் சொல்லுங்க. நீங்கள் ஏசாயா 55ஆம் அதிகாரம் நீங்கள் 10ஆம் வசனம் வாசிங்கன்னா வேதம் சொல்லுகிறது, எதற்காய் தேவ வசனம் அனுப்பப்படுகிறதோ, யாரும் எடுத்துங்க வாசிக்கலாம். வேதம் சொல்லுகிறது, எதற்காய் கர்த்தருடைய வார்த்தை அனுப்பப்படுகிறதோ அது நிறைவேறுகிற வரைக்கும் அது என்ன செய்ய, திரும்ப போகவே போகாது. ஆமே, ஆமென். பாருங்கள், அப்போ ஆண்டவருடைய வார்த்தை எதற்காய் அனுப்பப்படுகிறதோ அது என்ன செய்யும், நிறைவேறுகிற வரைக்கும் அது என்ன செய்யாது, திரும்ப ஆண்டவரிடத்தில் போகவே போகாது. ஆமென். அப்போ நம்ம செய்ய வேண்டியதெல்லாம் என்னென்ன, ஆண்டவர் சொல்கிற சாதாரண சுலபமான காரியங்களை அப்படியே நம்ம செஞ்சுட்டா போதும். ஆமென். அந்த சுவரை சுற்றி வர்றது சாதாரண ஒரு காரியம், அதை செஞ்சாங்க, அது முடிவு என்னாச்சு, அவங்க என்ன எதிர்பார்த்தாங்களோ அது நடந்ததுன்னு சொல்லி பார்க்குறோம். ஆமென். அதான் நடக்கிறது பார்க்குறோம். நீங்கள் எபேசியர் 3ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம் வாசிங்கன்னா வேதம் சொல்கிறது, நீங்கள் நினைப்பதற்கும் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் அதிகமான காரியங்களை கர்த்தர் செய்ய அவர் வல்லமையுள்ள தேவனாக இருக்கிறார். ஆமே, நீங்கள் சங்கீதம் 138 2ஆம் வசனம் யாராவது எடுத்தீங்கன்னா வாசிங்க. வேதம் சொல்லுகிறது, அவர் சகல பிரஸ்தாபத்தை பார்க்கிலும் அவருடைய வார்த்தையை மேன்மைப்படுத்தி இருக்கிறார். ஆமே, ஆமென். பாருங்கள், அவருடைய சகல பிரஸ்தாபத்தை பார்க்கலாம். இங்கிலீஷில் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா, God has kept his word above his name. ஆமென். அவருடைய நாமத்திற்கு மேலே அவருடைய வார்த்தை என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு, உயர்த்தி வைத்திருக்கிறார். ஆமென். ஏன்னா இயேசுவான ஒரே வார்த்தையாக இருக்கிறார். John 1:1 says, in the beginning was a word, the word was with God, the word was God himself. ஆமென். இந்த ஆதியில் வார்த்தை இருந்த வார்த்தை தேவனோடு இருந்து, அந்த வார்த்தை தேவனாக இருந்தது. ஆமென். அப்போ இயேசுவானவரும் வார்த்தையும் ஒன்றாக இருக்குது. இந்த நாளில் அவர் சொல்லுகிற வார்த்தையை நம்முடைய இருதயத்தில் சுமந்து சென்னோன்னா, எதற்காக இந்த வார்த்தை கர்த்தர் அனுப்புகிறாரோ அந்த வார்த்தை நிச்சயமாக முழுமையாக என்ன செய்யும், நிறைவேறும் இந்த நாளில். ஆமென். பிரைஸ் காட். அதனால் நம்முடைய சபையில் இல்லை நம்முடைய சொந்த வாழ்க்கையில், அந்த குடும்ப வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் சைலண்ட்டாக இருக்கிறாருன்னா ஆண்டவர் என்ன செய்யலை, சும்மா இல்லை. ஆமென். வேதம் சொல்லுது, நீங்கள் தான் சும்மா இருப்பீங்க, நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன். ஆமென். நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்கள், நான் தேவன் என்று நீங்கள் அறிந்து கொள்ள. Be still and know that I am God. We may be still, but God is not. Amen. That's why Bible says, இஸ்ரவேலை காக்கிறவர் உறங்குவதும் இல்லை, அவர் தூங்குறதும் இல்லை. Amen. The God who protects Israel will neither slumber nor sleep. Amen. அப்போ அப்படிப்பட்ட உறங்காது தூங்காது இருக்கிற ஆண்டவர் அவருடைய அவருடைய வார்த்தையை நமக்குள்ளாய் அனுப்புகிறவர். நம்ம அதை பிடிச்சிக்கிட்டால் மாத்திரம் போதும். ஆமென். நம்ம கண்களில் காணாட்டாலும் பரவாயில்ல, காதுகளினால் கேட்காட்டாலும் பரவாயில்லை, ஆண்டவர் என்ன செய்வார், அவர் செய்ய நினைத்ததை அப்படியே செய்ய ஆரம்பிப்பார். ஆமென். ஸோ அதனால் இந்த நாளில் நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம், கர்த்தரிடத்தில் சொல்ல போகிறோம், ஆண்டவரே நீ சொல்கிறபடி நான் செய்ய போகிறேன், சொல்கிறபடி நான் நினைத்து அதுபடி நான் செய்ய போகிறேன்னு சொல்லி நம்ம எல்லாம் கண்களை மூடி இந்த வேளையில் தேவ சமூகத்தில் நம்ம அப்படியே அவரை நோக்கி பார்க்க போகிறோம். We can ask God that God would send his word. நம்முடைய வாழ்க்கை சூழ்நிலை எப்படி இருந்தாலும் சரி, அவருடைய வல்லமை உள்ள ஜீவனுள்ள வார்த்தை அனுப்புவார் என்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கை சூழ்நிலைகளை கர்த்தர் மாற்றி விடுவார். நம்முடைய குடும்ப சூழ்நிலையை கர்த்தர் மாற்றி விடுவார். நம்முடைய வேலை இருக்கிற சூழ்நிலைகளை கர்த்தர் மாற்றுவார். வேதம் சொல்லுகிறபடியாக மனிதனாலே கூடாதது தேவனாலே கூடும் என்று சொல்லி கர்த்தர் இந்த நாளில் நம்மளை பார்த்து சொல்றார், what is not possible with man, God says it is just so easy. It may be impossible to us, but God says it's possible for him. ஆண்டவர் சொல்றார், இது எனக்கு சுலபமான ஒரு காரியம், இது எனக்கு லேசான ஒரு காரியம். ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நம்ம எல்லாரும் அப்படியே ஒப்பு கொடுப்போம். இந்த வேளையில் தேவ சமூகத்தில் அப்படியே நம்ம கர்த்தருடைய பந்திக்கு நம்ம ஆயத்தப்படுத்துகிற பொழுது நம்முடைய இருதயத்தை தேவனிடத்தில் ஒப்பு கொடுப்போம். ஆண்டவரே, உம்முடைய சொல்லை நான் கேட்கட்டும். ஆண்டவரே, Lord, let me hear your word, because I know that one word from you can calm the storm. Lord, can turn water into wine.
Lord can turn a dead person to come alive. ஆண்டவரே கத்த மரணத்துல இருந்த மனிதனை உடைய வார்த்தையினால உயிரோடு எழுப்ப முடியுமே? தண்ணீரை கத்தாவை நீ திராட்சரசமாய் மாற்ற முடியுமே? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. We praise you, Jesus. Savior, I come, quiet my soul. Remember, redemption's hill, where your blood was spilled for my ransom. Everything I once held dear, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. You were as I, tempted and tried. Human, the word became flesh. அப்படி நம்ம இருதயத்தை Bore ஆயத்தப்படுத்துவோம். my sin and death. Now you're risen. Everything I once held dear, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. Thank you. To your heart, lead me to your heart, lead me to your heart. Thank you for the cross, Lord. To your heart, to your heart, lead me to your heart, lead me to your heart,
இயேசுவானவர் தன்னுடைய சீஷர்களோடு கூட இருந்த பொழுது அவர் அப்பத்தை பிட்டு சீஷரிடத்தில் கொடுத்தார். He broke the bread and gave it to the disciples. And he said, this is my body. இது என்னுடைய சரீரமாக இருக்கிறது, இதை வாங்கி புசியுங்கள் என்று சொல்லி நமக்காய் அடிக்கப்பட்டு கர்த்தருடைய சரீரத்தை நினைவு கூறுகிறபடினால அவருடைய தழும்புகளாலே நம்ம எல்லாரும் குணத்தை சுகத்தை பெற்றுக்கொள்கிறபடினால நம்ம எல்லாரும் நன்றி சொல்லி ஒன்று சேர்ந்து இந்த கர்த்தருடைய சரீரமாக இருக்கிற இந்த அப்பத்தை நம்ம எல்லாரும் புசிக்கலாம். Let's take this bread, all of us together. அந்தபடியே பாத்திரத்தையும் எடுத்து சீஷரிடத்தில் கொடுத்தார். இது என்னுடைய பரிசுத்த இரத்தமாக இருக்கிறது. ஆண்டவர் நமக்காய் சிந்தின பரிசுத்த இரத்தத்தை குறிக்கிற இதை நம்மை நினைவு கூறுகிறபடினால நம்முடைய பாவங்களை முற்றிலுமாய் கழுவி நம்மை சுத்திகரித்து நம்மை பரிசுத்தவான்களாக நீதிமான்களாய் கர்த்தர் அவருடைய இரத்தத்தின் மகிமையினால நம்மை மாற்றுகிறபடினால எல்லாம் நம்ம ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்ல போகிற அந்த நாளில் எனக்காய் சிந்தின இந்த ரத்தத்திற்காய் நன்றி ஆண்டவர், நம்முடைய பரிசுத்த ரத்தத்திற்காய் நன்றி. Lord, we thank you, Lord, for this precious blemishless blood of Jesus. ஒரு குற்றமும் பாவம் இல்லாத உம்முடைய ரத்தம் ஆண்டவர் எங்களுக்காய் சிந்தப்பட்டதே. Thank you, Father. உடைய கரத்தில் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் எங்களுக்காய் சிந்தின ரத்தத்துக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். We thank you. நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து நம்ம பானம் பண்ணலாம். Thank you, Lord. We thank you. உடைய கரத்தில் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. உடைய வார்த்தை எங்களுக்குள்ளாய் அனுப்புகிறபடியினாலே நன்றி ஆண்டவரே. எங்களை கண்களுக்கு தெரியாது, காதுகளுக்கு தெரியாது பல காரியங்கள் எங்களுக்காய் செய்து முடிக்கிறபடினாலே நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவர். அடுத்த ஆண்டவரை நிலைமைக்கு எங்களை ஆண்டவரை கொண்டு செல்ல போகிறபடினால் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. புதிய காரியத்தை நீ செய்ய போகிறேன், அதை இப்பொழுதே அது தோன்றுகிறபடினால் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, நாங்களும் உமக்கு ஆண்டவரை கீழ்ப்படிந்து உம்முடைய வார்த்தைகளை கேட்டு அதன்படி செய்ய எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக. எல்லாரையும் உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிற ஆண்டவரே, ஒவ்வொருடைய தேவைகளை நீ சொந்திப்பீராக. துதி கனமயம் எல்லாமுக்கே செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஆமென். I'm going to request Pastor Shibu to come and say a word of prayer and close the service. Thank you, Pastor Parthivan. I want to congratulate the church on their 3rd anniversary. May the Lord bless you all. It's such a privilege to come here, and God has been blessing you all, and may the Lord bless you even more abundantly. Let this church grow. It is my prayer. And may you see the fruit of your labor. Let us all pray together today and ask the hand of God to move upon this church, upon this land. Let the Spirit of God move upon this place. Let the church increase. Let there be more souls that is added. And the blessing of the Lord and the Spirit of God may move in this church in a mighty manner. Let us all praise and worship our God. Let us ask the presence of the Holy Spirit, hallelujah, to fill this place. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Take a moment with me just to thank the Lord. Asking God for a fresh harvest and a fresh move of God in our lives. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Father, we bless your holy name. We worship your holy name. We glorify thy holy name, Abba Father. We thank you, Lord. Hallelujah. For you are good. Oh Lord, we worship your glorious name, oh God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Lord, we pray. Hallelujah. Heavenly Father, we come before thy holy presence, O God. Lord, Lord, surrender ourselves at your feet today. We humble ourselves, Abba Father, in your holy presence, O God. Lord Jesus, hallelujah. Lord, you shed your blood and you died for the church, O God. Lord, to redeem us, Lord. We
thank you for the privilege, oh God. We thank you for redeeming each and every one over here, oh God, by your holy blood that was shed on the cross of Calvary. Lord Jesus, we pray, oh God, that in the days to come, oh God, Lord, you said, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Lord, we pray, oh God, that the hand of heaven may build the church, oh God. Let the hand of heaven be upon them, oh God. Lord, we pray, oh God, each and every one gathered here, especially the pastor, Lord, anoint him and his family. Use them for the glory of God, I pray, oh God. Each and every family here, may the hand of heaven be upon them, we pray. Lord, we pray, oh God, let not the works of the enemy prevail in their lives. In the name of Jesus, Lord, we take the victory, oh God, and Lord, we declare your victory, oh Father. We pray, oh God, that they may see the harvest, oh God. See many souls coming and adding to the church, oh God. Like the the first church, oh God, that saw the preaching of the word, that saw the addition of souls, that saw healing and deliverances, oh God. Let the church see the healing and deliverances, oh God. In the name of Jesus, I pray, oh God. Anoint each and every one, Lord. Anoint the musicians, anoint the singers, anoint the preaching of the word of God, anoint the media team, I pray, oh God, the outreach ministries, whatever they do for the kingdom of God, Lord, I pray that you may expand the territories, oh God. May the word of God penetrate souls, oh Lord, and touch the hearts of people, oh God. Oh, we cover them by the blood of Jesus. We ask for the hand of heaven to be upon them, Lord. Lord, I pray, Lord Jesus, Lord, like a shepherd leads his sheep, oh God, the hand of the Lord may lead them, I pray, oh God. Hold them, I pray, oh God, and lead them forward, we pray. Father God, we ask for your covering of grace, oh God, and love, I pray, Father. Lord, we pray for Pastor Parthiban as well, and his family. Cover him by your blood. Use him for the glory of God. Help him to be a prayer warrior, a mighty anointed servant of God. We thank you for he's a blessed man of God. Use him more in the days to come, I pray, Heavenly Father. And each and every member here, oh God, touch them all, I pray, oh God. Lord, we bless this church in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. We ask for the blessing of Almighty God to shower upon them and the hand of heaven to be upon them, oh God. Lord, we cover them in your grace, in your love, I pray, oh Lord Jesus. May your name be glorified in their midst, I pray, Heavenly Father. Lord, we thank you for the privilege to allow us to come together for this 3rd anniversary and join them, oh Father. Lord, we bless them once again. We commit this church once again into your arms in prayer. In Jesus' name we ask all this and pray. Amen, amen, amen. Praise God. Thank you, Pastor Ship. எல்லாம் சேர்ந்து சொல்ல, என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் வழிநடத்தலும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களில் விசேஷமாய் இந்த சபையில் நம்ம புதிய வருடத்தை அடி எடுத்து வைக்கிற நாளும் கூட இருப்பதாக. ஆமென், ஆமென், ஆமென். Thank you. Bless you. கலந்து கொண்ட எல்லோருக்கும் நன்றி. நாங்கள் இந்த பகுதியில் ரிச்மண்ட் தமிழ் திருச்சபை ஷேரிக்ரோ சர்ச்சில் எவ்ரி வீக் 5 to 6:30 பண்ணுறோம். இந்த பகுதியில் இருக்கிறவங்க தமிழில் ஆராதனை கேட்கணும், தமிழில் வேத படம் வாசிக்கணும், தமிழில் மெசேஜ் கேட்கணும்னு விருப்பப்படுறவங்க நீங்கள் நேரில் வரலாம். எங்களோட வெப்சைட்டில் ஆஃபரிங் பற்றின டீட்டெயில்ஸ், அப்புறம் ப்ரேயர் ரெக்வெஸ்ட் எல்லாமே இருக்குது. நீங்கள் வெப்சைட்டை விசிட் பண்ணுங்கள், நாங்கள் உங்களுக்கு